अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो भितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सब्ब साहुणं, ऐसो पंच नमुकारो सब पाभपणासनो मंगलानंच सभ्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। વાત્સલ્ય મૂર્તિ શ્રી દાદા ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। 33 કોટી દેવી દેવતાઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। આ ક્ષેત્રના રક્ષક દેવી દેવતાઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। જગત ભરના સંત પુરુષોનું યોગબળ, જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો। અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની हम सौ महात्माओं परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो।
જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો. જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો. જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો. જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો. જગત કલ્યાણ હો. 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 निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है. गुरु लघु सर्वज्ञ सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है. सत्यं निश्चयवन्द्य तैत्रिश कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्. जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय दो आशीषम्. सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफ दो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. निश्चय में अभिवृद्धि दो. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, અમે આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે हम सर्वे महात्माओं मोक्ष मार्ग ने लायक અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાઓ, પ્રાપ્ત થાઓ, પ્રાપ્ત થાઓ. हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, અમે આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય તેવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। बहु पुण्य केरा पुण्य थी। अर्धी रीडिंग बोलीशुं हो ने तमे रिपीट करी शको। बहु पुण्य केरा पुण्य थी, शुभ देह मानवनो मळ्यो, तोए अरे भव चक्रनो, आटो नहीं एके टळ्यो, सुख प्राप्त करता सुख टळे छे, लेश ए लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणा, का अहोराची रह्यो, लक्ष्मी अने अधिकार वधता, सुवध्यु ते तो कहो, सो कुटुंब के परिवारनु, वधवापणु ए नय ग्रहो, वधवापणु संसारनु, नरदेहने हारी दो, एनो विचार विवेक पूर्वक, ओ हवे अमने प्रभु, एनो विचार नहीं अहो, एक पड़ तमने हो, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, योग में त्याथी भले, हे दिव्य शक्तिमान जेथी, जंजीरे थी निकळे, हर वस्तु मान नहीं मूंझवो, एनी दया मुझने हवे, ए त्यागवा सिद्धांत के, पश्चात सुख पश्चात दुख ते सुख नहीं, હું કોણ છું ક્યાંથી થયો, સુસ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વર્ગણા, રાખું કે એ પર હરું,
સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્વો અનુભવ્યા તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત્ય કેવળ માનું નિર્દોષ નરનું કથન માનો દેહ જેણે અનુભવ્યું હે આત્મ તારો શીઘ્ર એને ઓળખો સબ બાતમાં સમદ્રષ્ટિ દો આ વચનને હૃદયે ધરો સર્વાત્મા સમદ્રષ્ટિ દો આ વચનને હૃદયે ધરો સર્વાત્મા સમદ્રષ્ટિ દો આ વચનને હૃદયે ધરો જય સચ્ચિદાનંદ. મિનિંગ બહુ અદ્ભુત છે. સમય આવે પછી સમજાવીશું. આજે બીજા સબ્જેક્ટ છે એટલા માટે. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રશ્ન છે નોંધ એટલે શું? શું છે નોંધ એટલે શું? બની ગયેલી વસ્તુને મગજમાં રાખવી એનું નામ નોંધ. શું કીધું? બની ગયેલી વસ્તુને મગજમાં રાખવી એનું નામ. અને બની ગયેલી વસ્તુને જ્ઞાની કહે છે વ્યવસ્થિત. શું કહે છે? વ્યવસ્થિત. ઇટ મીન્સ પાસ્ટ. શું થઈ ગયું? પાસ્ટ, નોટ પ્રેઝન્ટ. અને જ્ઞાનીનું લક્ષણ એ કહેવાય વર્તમાનમાં વર્તે સદા સો જ્ઞાની. સમજી ગયા? આ ટૂંકું ટચ એટલા માટે દરેક વસ્તુની હું ડેફિનેશન આપું છું. હું ડિસ્ક્રિપ્શન નથી કરતો કે એસે નથી બોલતો. શું નથી બોલતો? ડેફિનેશન. પછી ના સમજાય તો એક્ઝામ્પલ. દરેક વસ્તુની ડેફિનેશન આપવી એનું નામ સાયન્ટિફિક વિઝન કહેવાય. ડિસ્ક્રિપ્શન આપું એનું નામ બુક્સ નોલેજ કહેવાય. શું કહેવાય? બુક્સ નોલેજની અંદરથી આપણે જવાબ ખોળવો પડે, ના સમજાય. અને ડેફિનેશનમાં તો ડેફિનેશન એ જ આન્સર હોય. શું હોય? કે બી H2O થી પાણી થાય એને ડેફિનેશન કહેવાય. પછી ડિસ્ક્રિપ્શન 5 પાનાનું હોય. કેવું હોય? ના સમજાય. જય સચ્ચિદાનંદ. નોંધ અને યાદ રાખવું એ બેમાં તફાવત આવશે આગળ આવશે. નોંધ પ્રશ્ન આગળ છે. નોંધ અને અભિપ્રાયમાં ફેર શું? ઓપિનિયન અને નોંધ એ બેમાં ફેર શું? નોંધ એટલે મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે બની ગયેલી વસ્તુને યાદ રાખવી એનું નામ નોંધ. અભિપ્રાયનો મતલબ થાય જે વસ્તુ બની ગઈ છે એમાં આપણો મત શું છે એને અભિપ્રાય કહેવાય. દુનિયામાં બધું બની જાય છે, બધા ઉપર આપણો મત હોય છે, બોલતા નથી. આ દુનિયામાં કેટલા લોકો ખોટું કરે છે ત્યાં આપણી નોંધ હોય છે? કેટલા સારું કરે છે એની નોંધ હોય છે? પણ જ્યાં આપણે રિલેટેડ છે ત્યાં આપણી નોંધ હોય. પછી એ નોંધ અભિપ્રાયમાં શું થઈ જાય? કન્વર્ટ થઈ જાય. નોંધ
એટલે કે મેમરી, અભિપ્રાય એટલે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓપિનિયન. શું કહેવાય? અહીંયા સત્સંગમાં આવતા હોય તો એને નોંધ શું હોય કે ભાઈ આમનો સત્સંગ આપણે સાંભળીએ છીએ. પછી અભિપ્રાય શું છે કે મને ગમે છે અને મને એને શું કહેવાય? બોલતા નથી બધા. આ તમે વ્યાખ્યા બરાબર શીખી લો. આ ડેફિનેશન આપું છું, ડિસ્ક્રિપ્શન આપતો. આ નાના નાના શબ્દોનું પણ મિનિંગ આપણને ખબર હોતી નથી અને ચોપડીમાં નહીં મળે બધું. શું નહીં મળે? એટલે નોંધ અને અભિપ્રાયમાં ફેર છે. નોંધ એટલે યાદ રાખવું, અભિપ્રાય એટલે પોતાનો મત વ્યક્ત કરવો. શું કરવો? એને અભિપ્રાય કહેવાય. નિશ્ચય એટલે શું અને નિશ્ચય કોને કહેવાય? નિશ્ચય એટલે નક્કી કરવું. શું કહેવાય? નિશ્ચય એટલે નક્કી કરવું. અને નિશ્ચય કર્યો કોને કહેવાય? આપણે આપણા લાઈફમાં જે આપણો ગોલ હોય એ પ્રમાણે નિશ્ચય કરવો. આપણે વ્યવહાર જીવનમાં હોય તો કે મારે ડૉક્ટર થવું છે, એન્જિનિયર થવું છે, ચાર્ટર એકાઉન્ટ થવું છે, લોયર થવું છે, એ નિશ્ચય કરવો પડે. શું કરવો પડે? અને મોક્ષે જવું છે તે નિશ્ચય કરવો પડે. સમજાય છે ને? એમ નિશ્ચયની કેટેગરી અલગ અલગ હોય. મારે આ ધર્મને ફોલો કરવા છે તે નિશ્ચય હોય, મારે આ ગુરુને ફોલો કરવા છે તે નિશ્ચય હોય. નિશ્ચય બધાને કેવા હોય? અલગ અલગ પ્રકારના. નિશ્ચય પ્રમાણે વ્યક્તિની કેટેગરી ખ્યાલ આવે કે આ રિલેટિવ સત્યનો નિશ્ચય છે કે સનાતન સત્યનો. રિલેટિવ સત્યનો નિશ્ચય હોય એની અંદર સ્થૂળ વસ્તુ આવે. શું આવે? અને સનાતન સત્યનો નિશ્ચય હોય ત્યાં શું આવે? શુદ્ધ આત્મા. ત્યાં બીજું કશું ઓપ્શન હોય? એ સનાતન સત્યનો નિશ્ચય કયો કહેવાય? મને આ ગુરુ ગમે છે, મને આ ભગવાન ગમે છે, મને આ ભક્તિ ગમે છે, મને આ ક્રિયા ગમે છે, મને આ પદવી ગમે છે, મને આ સેવા ગમે છે. આ બધું રિલેટિવ સત્યમાં આવે. શું આવે? આ બધો નિશ્ચય શેમાં આવે? પણ હું પોતે જ શુદ્ધાત્મા છું, ખ્યાલ આવી ગયો? અને જે છું તેનો જ મારે શું કરવો છે? અનુભવ કરવો છે. તો એ નિશ્ચય કયો કહેવાય? સનાતન સત્યનો. પેલા વ્યવહાર નિશ્ચય કહેવાય, આ સનાતનનો નિશ્ચય કહેવાય. સનાતન એટલે કાયમી, વ્યવહાર એટલે ટેમ્પરરી. વ્યવહારનો નિશ્ચય એ પાપ પુણ્યના ફળવાળો છે. કેવો છે? અને સનાતનનો નિશ્ચય એ પાપ પુણ્યને નાશ કરનારો છે. પાપ અને પુણ્ય બેને શું કરે છે? નાશ કરે છે. નિશ્ચય ક્યારે ન ડગે અને મજબૂત કરવા શું કરવું? આપણો નિશ્ચય ક્યારે ન ડગે અને મજબૂત કરવા શું કરવું? આપણો નિશ્ચય ક્યારે ના ડગે કે આપણે નિશ્ચય જે કરીએ છીએ એની વેલ્યુ અને ઇન્ટરેસ્ટ સમજીએ તો. વેલ્યુ ના સમજીએ, ઇન્ટરેસ્ટ ના સમજીએ તો નિશ્ચય મજબૂત થાય? નિશ્ચય એ નોલેજ કે ઇન્ફોર્મેશન કે શબ્દો નથી, એ બધું મિકેનિકલ છે. કેવું છે? તમે જેનો નિશ્ચય કરો છો એની વેલ્યુ, એનો ઇન્ટરેસ્ટ તમારી દ્રષ્ટિમાં સતત હોવો જોઈએ. તો એ નિશ્ચયને મજબૂત કહેવાય. શું કહેવાય? કોક વાર યાદ આવે આખા દિવસમાં, થોડા સમય માટે યાદ આવે, એને નિશ્ચય કહેવાય નહીં. સમજાય છે ને? તો એ બધું સગવડિયું જ્ઞાન કહેવાય. કેવું કહેવાય? આપણે ટાઈમ હોય તો આપણે આત્માને યાદ કરીએ, નહીંતર આત્મા જુદો અને આપણે જુદા. શું કીધું? એટલે સગવડિયું જ્ઞાન કહેવાય. કેવું કહેવાય? એટલે તમને આત્માની વેલ્યુ સમજાઈ નથી. સમજાય છે? આપણે આત્મા ચૂકી જઈએ, ભૂલી જઈએ એ નિશ્ચયની કચાશ નથી, એ ઉપયોગની કચાશ છે. પણ આત્મા એ સેન્ટરમાં રાખીને બધા જ મનોવચન કાયાના ઉદય કર્મના નિકાલ થાય તો તમારો નિશ્ચય પાકો છે અને પાકો થઈ શકે છે. સેન્ટરમાં આત્મા હોવો જોઈએ. આત્મા ઓપ્શનમાં ના હોવો જોઈએ. શું ના હોવો જોઈએ? કે ટાઈમ મળે તો આપણે આત્માને યાદ કરીએ. શું કીધું? એ બધું ઓપ્શન કહેવાય. એ સગવડિયું જ્ઞાન કહેવાય. કેવું કહેવાય? આત્મા છે તો પછી આ મન વચન કાયની અવસ્થાઓનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. આત્મા નથી
તો હું ક્યાંથી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું? એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં પણ પોતાના આત્માનું લક્ષ્ય સતત હોય અને 12 મન વચન કાયા જે રીતે ઉદયકર્મમાં વર્તે છે, તો ત્યારે તમારો નિશ્ચય પાકો થાય. એમાં ઉપયોગ ચૂકી જવાય એવું બની જાય, એનો વાંધો નથી, પણ એ ઉપયોગ સેટ કરવાનો હોય, એ ફરીથી પાછો રીસેટ થઈ જાય. એટલે નિશ્ચય એ સતત જાગૃતિની વસ્તુ છે. જેમ અજ્ઞાની અવસ્થામાં અજ્ઞાનીને પોતાના દેહના નામની જાગૃતિ સતત રહે છે, એને લઈને આવેલો નિશ્ચય કહેવાય. શું કહેવાય? એટલે ઉદય કર્મ કહેવાય. અને હવે શુદ્ધાત્મામાં રહેવું એ પુરુષાર્થનો નિશ્ચય છે. શું છે? એ લઈને આયા નથી, પણ જેવું આનું રહે છે એવું એનું રહે એવું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. સમજાય છે? દ્રઢ નિશ્ચય કોણે કર્યો કહેવાય? દ્રઢ નિશ્ચય એટલે કે તેના સિવાય બાકી બધું ગૌણ લાગવું જોઈએ. શું લાગવું જોઈએ? દ્રઢ નિશ્ચય એટલે આત્મા સિવાય બધું જ ગૌણ. રજકણ કે રિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની સર્વે માન્યા પૂતગલ એક સ્વભાવ જો. બધું પૂતગલ સ્વભાવ જ લાગે. શું લાગે? રજકણ કે રિદ્ધિ વૈમાનિકની દેવની પ્રાપ્ત થાય તો પણ એ પૂતગલ જ લાગે, પૂરણ કરેલું ગલન છે. નામના, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, સાધન, સંપત્તિ, સંબંધો, આ બધું જેને પૂરણ થયેલું ગલન તરીકે લાગે છે, એટલે પૂતગલ લાગે. સર્વે માન્યા પૂતગલ એક સ્વભાવ છે. સમજાય છે? ભિખારી બને તોય પૂરણ ગલન અને તીર્થંકર બને તોય. બોલતા નથી બધા. આ પાકું કરાવું છું એટલે બોલજો પાછા. ભિખારી બને તે અને તીર્થંકર બને તે, અને આપણે પોતે તીર્થંકર કે ભિખારીના પદથી સર્વથા મુક્ત એવા. તીર્થંકરનું પદ પરમેનન્ટ કે આત્માનું પદ? બોલો. આ બધું પાકું કરાવવું પડે. કેટલાકને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય, તીર્થંકર જ ભગવાન. એટલે ભ્રાંતિ તોડવા માટે આ બધું મારે તમને ભૂખાવડાવવું પડે. અહીંનો વિદ્યાર્થી એવો પાકો થવો જોઈએ કે કોઈ પણ જગ્યાએ જાય તો એના માર્ક મૂકી શકે. શું મૂકી શકે? ના સમજાયું? સમજાય છે ને? માર્ક મૂકી શકે. કોઈ પણ વ્યક્તિના માર્ક મૂકી શકે. એ પોતાના માટે, બીજા માટે નહીં. આપણે કહેવા માટે નહીં કે તમારા કેટલા માર્ક છે. આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણી પાસે આ લેવલ છે, એની પાસે આ લેવલ છે, એની પાસે આ લેવલ છે, એટલે ખોટું છે એવું નહીં બોલવાનું, પણ મારે કામનું પણ ના સમજાયું. બસ. માર્ક કોણ મૂકી શકે? હા, જેની પાસે વધારે વિઝન પાવરફુલ હોય એ નીચેના પાવરફુલ વ્યક્તિના માર્ક મૂકી શકે. માર્ક એટલે લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ઇઝ નોટ અ રોંગ. પહેલા ધોરણનું સ્ટાન્ડર્ડનું હોય તો એ પણ એ માર્ક કહેવાય, બીજાનું હોય તો એ માર્ક કહેવાય, પાંચમાનું હોય તો સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય, દસમાનું પણ સ્ટાન્ડર્ડ, સ્કૂલ કોલેજનું પણ સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય. પણ આપણે આઉટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ છે. આ સાયન્સ કયું છે? PhD થી ઉપરનું છે. આઉટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ એટલે અલ્ટિમેટ છે. શું છે? એટલે અલ્ટિમેટ હોવાથી 12 મંદિરથી PhD સુધીની કોઈ પણ વ્યક્તિ લેવલની વાત કરે તો આપણને ખબર પડી જાય. શું થઈ જાય? અને આવો એક નહીં પણ હજારો મહાત્માઓને આ અનુભવ છે. કેટલાને? સમજાય છે કે સ્વામીજી આ તમારો સત્સંગ સાંભળ્યો છે ને 2-4, પછી બધાનું ફીકું લાગે છે. શું લાગે છે? હા. આવું અત્યારે મેં પ્રત્યક્ષ તો હજારો વ્યક્તિઓના મોઢે સાંભળ્યું, પરોક્ષ કેટલા હશે મને ખબર નથી. સમજાય છે ને? એટલે આ બધું તમને ધીરે ધીરે જાતે જ અનુભવમાં આવશે. જાતે આવશે. કેવું આવશે? આમ કોઈ બોલતા હશે ને તમારી સામે સ્ટેજ ઉપર, તમને ખ્યાલ આવશે કે આ તો રિલેટિવ સત્યની વાત કરે છે. ટાઇટલ આધ્યાત્મનું છે પણ વાત કઈ છે? એટલે વાત સાચી છે પણ મારે કામની. સમજી ગયા? એટલે પછી ત્યાં સાંભળીને અહીંયા પ્રશ્ન ઊભા થવા જોઈએ. બોલતા નથી આ બધા. આ બધું પાકું કરાવું છું તમને, આગળ મને વાંધો ના આવે. સમજાય છે ને? હે? હા. રોડ ટેસ્ટ લે છે ને જે આ લોકો ડ્રાઇવિંગ વાળા,
એમાં તમારા વિઝનનો ટેસ્ટ લઉં છું. શું લઉં છું? બધા હસશો તો મને આનંદ આવશે. મૂંજી ના થઈ જજો. આપણે અહીંયા કોઈ ભય નથી. નિર્ભય થઈને બેસો. શું બેસો? હા, આપણે અહીંયા આગળ સમર્થ થવા આવ્યા છે, સ્વતંત્ર થવા આવ્યા છે, હેન્ડીકેપ થવા નથી આવ્યા. આ ધ્યાન રાખજો. આપણે સમર્થ થવા આવ્યા છે. સમર્થ એટલે આ જગતનું સનાતન સત્ય મારે જાણવું છે, સમજવું છે. સ્વતંત્રનો મતલબ મારે એવી ફ્રીડમ પ્રાપ્ત કરવી છે કે જે વ્યૂ પોઈન્ટ મને બાંધે નહીં. શું ના કરે? એને સ્વતંત્ર કહેવાય. ખ્યાલ આવી ગયો ને? એટલે સ્વતંત્ર અને સમર્થ થવા આવ્યા છે, હેન્ડીકેપ થવા નહીં. એટલે અહીંયા સરેન્ડર થવાનું નથી, અહીંયા સ્વતંત્ર થવાનું છે. શું થવાનું છે? જ્યાં સરેન્ડર થાવ ત્યાં તમને કહી શકે કે તમે અમને સરેન્ડર થયા છો, અમે કહીએ પ્રમાણે કરવાનું. બોલતા નથી બધા. અહીંયા કોઈએ સરેન્ડર થવાનું નહીં. અહીંયા વિજ્ઞાનને સરેન્ડર થવાનું છે, વ્યક્તિને. હું પણ વિજ્ઞાનને સરેન્ડર થયો છે. શું છે બેન? વાત ના કરશો તમે કશો, કઈ પણ વાત ના કરશો. કહું છું, એક પણ પ્રશ્ન ના પૂછશો. બરાબર છે? ધેટ્સ ઇટ. હા, ના, હું તમને કઈશ પ્રશ્ન પૂછવા માટે. ત્યાં સુધી કશું ના પૂછશો. ઓકે? હું તમને કહું પ્રશ્ન પૂછો ત્યારે જ પૂછજો. એટલે આ સમજવાનું છે. અનાદિકાળથી આપણે આ જ નથી સમજ્યા. અને મારે જેટલા ભય સ્થાન છે બધા ખુલ્લા કરવા છે, ને બધા વિડીયોમાં આવવા જોઈએ અને પબ્લિકમાં જવા જોઈએ. જવાબદાર હું છું. કોણ છે? મેં કીધું કે આ મારો અનુભવ કોઈ જવાબદાર કોણ છે? દાદા ભગવાન નથી, પણ કોણ છે? પણ જવાબદાર કોણ લઈ શકે? સમર્થ પુરુષ કે હેન્ડીકેપ? બોલો ને. કોઈ બોલી શકે કે મારી જવાબદારી છે? ના બોલી શકે. એટલે તમે પાકા થાવ. શું કહું છું? ગમે ત્યાં જાઓ પણ પાકા થાવ. અને તમારો અબાધિત અધિકાર છે. શું કહું છું? પણ ધ્યાન રાખવાનું કે જે આપણે આઉટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડનું વિઝન પ્રાપ્ત કર્યું છે એ સ્ટાન્ડર્ડમાં જતું ના રહે. આટલું જોઈ લેવાનું. શું કીધું? ખ્યાલ આવો ને? ગમે ત્યાં જવું તો જવાય. અને મને ખબર છે ઉદય કર્મની બહાર તમે જવાના નથી. માટે રિસ્ટ્રિક્શનનો પ્રશ્ન નથી. મને ભય હોય ને તો રિસ્ટ્રિક્શન હોય. અને ભય ક્યારે મને લાગે? when you are surrender to me. સમજાય છે? when you are surrender to me, પછી હું મારી બિલીફમાં લઈ લઉં કે you are followers of me, then પછી મને ભય લાગે કે why you are going there, right or wrong? પણ પહેલાં કીધું કે મને સરેન્ડર થવાનું નથી, સાયન્સને સરેન્ડર થવાનું છે. અને રિયલાઇઝ પણ શેને કરવાનું છે? અને હું પણ સાયન્સને જ સરેન્ડર થયેલો છું અને સાયન્સને જ રિયલાઇઝ કરું છું. આ ક્લિયર વાત. કેવી? નો કન્ફ્યુઝન. સમજાય છે? આગળ પ્રારબ્ધ એટલે શું? આ તો બધા સામાન્ય પ્રશ્નો છે. પ્રારબ્ધ એટલે આપણી સામે જે સંજોગો આવે એને પ્રારબ્ધ કહેવાય. પ્રારબ્ધનું બીજું નામ પરિણામ, રિઝલ્ટ કો, ઉદય કર્મો કો, વગેરે વગેરે. બધું સેમ છે. પ્રારબ્ધ કોને કહેવાય? પ્રારબ્ધનો મતલબ થાય કે જે કર્મો ફળ આપવા માટે સન્મુખ થયું એને પ્રારબ્ધ કહેવાય. ફળ આપવા માટે. જ્યાં સુધી રિઝલ્ટ આવ્યું નથી ત્યાં સુધી પ્રારબ્ધ કહેવાય નહીં. અને રિઝલ્ટ આવ્યું નથી ત્યારે એ સ્ટેજને દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય. શું કહેવાય? એટલે કે સત્તામાં છે ત્યાં સુધી દ્રવ્ય કર્મ. અને કર્મ બાંધો ત્યારે એને શું કહેવાય? ભાવ કર્મ. ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ. અને આ નો કર્મ કો, પ્રારબ્ધ કો, ઉદય કર્મ કો, ડિસ્ચાર્જ કો, બધું એક જ છે. ફળ આપવા સન્મુખ થયું. સન્મુખ એટલે આપણી હાજર થઈ. અત્યારે આપણે બધા બેઠા છીએ એને પ્રારબ્ધ કહેવાય. શું કહેવાય? પણ ઘેર હતા ત્યારે પ્રારબ્ધ ના કહેવાય, દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય. કે મારે સત્સંગમાં જવું છે એ દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય. અહીંયા આવ્યા ત્યારે શું કહેવાય? પ્રારબ્ધ. ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા આવું હોય ના અવાય. એટલે ભાવમાં છે પણ દ્રવ્યમાં નથી. એટલે આપણે ડેફિનેશન સમજવાની. શું સમજવાની? આ સાયન્સ એટલે એક્ઝેક્ટ ફોર્મમાં શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ સમજો. લાંબુ લાંબુ નહીં. જેનાથી કન્ફ્યુઝન ઊભો થયા એક પણ શબ્દ અંદર ઉમેરવો નહીં.
નહીતર વિકલ્પ ઊભો થઈ જાય. શું થઈ જાય? વિકલ્પ. પ્રયત્ન કોને કહેવાય? પ્રયત્ન એટલે ફિઝિકલી, સ્પીચ વાઇઝ અને મેન્ટલી એફર્ટ, પણ એ ડિસ્ચાર્જમાં જ જાય. શું જાય? લૌકિક ભાષામાં પ્રયત્ન કહેવાય. લૌકિક ભાષામાં. કઈ ભાષામાં? હું આ કાર્ય માટે વિચારું છું, હું આ કાર્ય માટે બોલું છું અને હું આ કાર્ય કરવા પ્રયત્ન કરું છું. એટલે બધું પ્રયત્ન શબ્દો બધું એફર્ટમાં જાય. પણ આધ્યાત્મિક ભાષામાં એને ડિસ્ચાર્જ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? લૌકિક ભાષામાં એને પુરુષાર્થ કહેવાય, વ્યવહાર ભાષામાં. પણ આધ્યાત્મિક ભાષામાં શું કહેવાય? ડિસ્ચાર્જ. જેમ કૃષ્ણ ભગવાને દુર્યોધનને સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો એને પ્રયત્ન કહેવાય, પણ છે ઉદયકર્મ. રામે રાવણને સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો એ છે પ્રયત્ન, પણ આધ્યાત્મિક ભાષામાં શું કહેવાય? ઉદયકર્મ. સમજાય છે ને? પુરુષાર્થ ના કહેવાય, પણ લૌકિક ભાષામાં લોકો એને પુરુષાર્થ માને છે. યથાર્થ પુરુષાર્થ કોને કહેવાય? યથાર્થ પુરુષાર્થ એને કહેવાય કે જે પ્રકૃતિ અને પરમાત્માને પ્રત્યેક અવસ્થામાં જુદા જોઈ શકે છે. પ્રકૃતિ અને પરમાત્માને પ્રત્યેક અવસ્થામાં કેવા જોઈ શકે છે? જુદા જોઈ શકે છે. સમજાય છે? આ આધ્યાત્મ માર્ગનો છેલ્લામાં છેલ્લો પુરુષાર્થ છે, જેને જ્ઞાની પુરુષે શબ્દ આપ્યો છે પરમ વિનય. શું આપ્યો છે? પરમ વિનય એ કોઈ વર્ડ કે ફિઝિકલ એક્શન નથી. પરમ વિનય એટલે પ્રકૃતિ અને પરમાત્માને જેમ છે તેમ જુદા જોવા, જુદા સમજવા અને જુદા અનુભવવા. એનું નામ પરમ વિનય કહેવાય. અને પરમ વિનયથી મોક્ષ છે. સેટ થાય છે કે નથી થતું? યથાર્થ પુરુષાર્થ અને રિયલ પુરુષાર્થ બંને એક જ છે. ઓકે. ખરેખર પુરુષાર્થ ક્યારે શરૂ થયો ગણાય? પ્રકૃતિ અને પરમાત્માને છૂટા અનુભવી શકીએ તો જ એ પુરુષાર્થ કહેવાય. છૂટા અનુભવી શકીએ. ખાલી શું કીધું? પ્રકૃતિ કેવી છે કે કેવી નહીં એ રિયલ પુરુષાર્થમાં નથી આવતું. કેવી છે કે કેવી નહીં રિલેટિવ પુરુષાર્થ થઈ ગયો, જેમાં ગુડ અને બેડ આવે. શું આવે? લાઈક અને ડિસલાઈક આવે. પણ રિયલ પુરુષાર્થ એટલે કે પ્રકૃતિને પરમાત્માને એના ફંડામેન્ટલ ક્વોલિટીથી સેપરેટ જોવું કે ભાઈ પરમાત્માનો સ્વભાવ આ છે, પ્રકૃતિનો સ્વભાવ આ છે. આ બંને વચ્ચે લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન છે અને આ વિઝન પ્રતિષ્ઠિત આત્માને હોવું જોઈએ. તો આ રિયલ પુરુષાર્થ છે. જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન કે અમે એક સમય માટે કે એક ક્ષણ માટે પણ દેહમાં રહેતા નથી. આ રિયલ પુરુષાર્થ કહેવાય. પછી એવું નથી કહેતા કે હું ત્રિમંત્ર બોલું છું, બોલતા નથી. સમજાય છે? એ બધો રિલેટિવ પુરુષાર્થ થાય. શું થાય? એને શુભાશુભ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? અને શુભાશુભ પુરુષાર્થ બે પ્રકારના હોય. આ પુરુષાર્થ કરતી વખતે, કોઈ પણ શુભ ક્રિયા કરતી વખતે તમારો આશય સંસારલક્ષી છે કે મોક્ષલક્ષી છે એ પ્રમાણે તમને એ પુરુષાર્થનું ફળ મળે. એક જ તમે ત્રિમંત્ર બોલો સંસાર હેતુ માટે તો રિલેટિવ ફળ મળશે. એ જ ત્રિમંત્ર તમે આત્મહેતુ માટે બોલો તો મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક સંજોગો મળશે. ખ્યાલ આવી ગયો ને? પ્રોસેસ એક છે, બટ ઇન્ટેન્શન ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? ઇન્ટેન્શન. એટલે કોઈ વસ્તુ નકામી નથી, આશય એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું સિમંદર સ્વામીની આરતી ઉતારું તો મારું ઇન્ટેન્શન શું છે કે મારે મોક્ષે જવું છે. હું કૃષ્ણ ભગવાનની આરતી ઉતારું, મારું ઇન્ટેન્શન શું છે? મોક્ષે જવું છે. હું મહાવીરની આરતી ઉતારું, ઇન્ટેન્શન શું છે? મોક્ષે જવું છે. હું દાદા ભગવાનની આરતી ઉતારું, ઇન્ટેન્શન શું છે? મોક્ષે જવું છે. પણ મારો આ વ્યક્તિઓના આરતી કરતી વખતે સંસાર હેતુ છે તો પછી એ પુણ્ય ફળ છે. એને પછી મોક્ષ સાથે લેવા દેવા નથી. નાઉ ક્લિયર યોર કોન્સેપ્ટ. શું કીધું? ક્લિયર યોર કોન્સેપ્ટ. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી નાખો. એટલે એમાં કરવું ના કરવું એ સબ્જેક્ટ આવતો નથી, પણ જે સંજોગોમાં જે થઈ રહ્યું છે એમાં આશય કેવો હોવો જોઈએ. દેટ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. બાકી થાય ના થાય તે શું છે? ઉદય કરે. પુરુષ થયા પછીનો પુરુષાર્થ કેવો હોવો જોઈએ? પુરુષ થયા પછી જ આ રિલેટિવ રિયલનો પુરુષાર્થ શરૂ થાય. પુરુષ ના થયા હોય
પુરુષ થવું એટલે શું? પુરુષ થવું એટલે સ્વ સ્વરૂપનું ભાન થવું. તે પુરુષ થવું એટલે સ્વ સ્વરૂપનું ભાન થવું. અને પુરુષ થયા પછીનો પુરુષાર્થ કેવો હોવો જોઈએ? પુરુષ થયા પછી પ્રકૃતિને પરમાત્માને શું જોવાના છે? જુદા જોવાના. પુરુષ થયા પહેલા તમે પ્રકૃતિને પરમાત્માને જુદા જોઈ શકો નહીં. હું આત્મા છું તેવું ખબર હોય, પણ તમે પુરુષ થયા નથી. પુરુષ થયા એટલે સ્વ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય બેસવું. તે શું કહેવાય? ત્યારથી તમે પુરુષ થયા કહેવાય. અને પુરુષ થયા પછી સાચો પુરુષાર્થ થઈ શકે, પણ જ્યાં સુધી સ્વ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય નથી, ખાલી નોલેજ છે કે હું આત્મા છું, તો એને પુરુષ થયા કહેવાય? એને નોલેજ કહેવાય. શું કહેવાય? નોલેજ કહેવાય. પુરુષ એટલે કે સ્વ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય બેસવું જોઈએ. ઊંચામાં ઊંચો પુરુષાર્થ કયો? ઊંચામાં ઊંચો પુરુષાર્થ કયો? તો કે છે પોતે નિરંતર પોતાના સ્વ સ્વરૂપ અને સ્વ સ્વભાવમાં રહી અને મન વચન કાયા અને પાંચેય ઇન્દ્રિયોથી અનુભવાતા યુનિવર્સને એક જ કોલમથી જોયા કરે. કુદરતી રચના એક જ કોલમ. શું કીધું? એમાં કોઈ ડિવિઝન પાડવું નહીં. હવે એક જણનો એક્સિડન્ટ થયો એટલે એક જણની બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ અને બીજાની ગાડીને અથડાઈ ગઈ, એને નુકસાન થયું. બરાબર છે? તો આપણે પેકેજ તરીકે આ બંને અવસ્થાને એક જ અવસ્થા એટલે કુદરતી રચના તરીકે જોવું. આને બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ એટલે આની ભૂલ છે અને પેલો નિર્દોષ છે એ રીતે જુઓ એટલે પાછું તમે રિલેટિવ સત્યમાં આવી ગયા. શેમાં આવી ગયા? રિલેટિવ સત્ય એટલે પાપ પુણ્ય અને સનાતન સત્ય એટલે પાપ પુણ્યથી મુક્ત થવાનું. એટલે આ ઊંચામાં ઊંચો પુરુષાર્થ છૂટું પડવું તે છે. શું છે? આમાં કોઈ જગ્યાએ ક્રિયા શબ્દ પુરુષાર્થ તરીકે નહીં આવે. શું નહીં આવે? ક્રિયાથી પુરુષાર્થ થાય છે એ સબ્જેક્ટ નહીં આવે. પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો. પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ વચ્ચેનો તફાવત શું છે? કે પ્રારબ્ધ એટલે કે જે કર્મ ફળ ભોગવવા માટે સન્મુખ થયું છે એને પ્રારબ્ધ કહેવાય. અને પુરુષાર્થ એટલે ફળ ભોગવતી વખતે તમારી દ્રષ્ટિ શું છે, તમારો આશય શું છે, તમારો હેતુ શું છે, તમારો ભાવ શું છે, એ તમારું શું છે? પુરુષાર્થ છે. સમજી ગયા? પરાક્રમ એટલે શું અને પરાક્રમ કોને કહેવાય? પરાક્રમ એટલે શું અને પરાક્રમ કોને કહેવાય? ડેફિનેશન: સામાન્ય સંજોગોમાં જ્ઞાન હાજર રહે એને પુરુષાર્થ કહેવાય. અસામાન્ય સંજોગોમાં જ્ઞાન હાજર રહે એને પરાક્રમ કહેવાય. સમજાયું? સામાન્ય સંજોગ એટલે ડેલી લાઈફના સંજોગો, નોર્મલ સર્કમસ્ટાન્સીસ. પણ એબનોર્મલ સર્કમસ્ટાન્સીસ આવે જ્યાં જન્મ મરણનો સવાલ હોય, જ્યાં સ્ટેટસનો સવાલ હોય, જ્યાં આગળ એક આપણી આબરૂનો સવાલ હોય, સેલ્ફ ઇગોનો પ્રશ્ન આવે, ને તે વખતે જો આ જ્ઞાન જેમ છે તેમ હાજર રહે તો એને પરાક્રમ કહેવાય. એટલે સામાન્ય સંજોગોમાં જ્ઞાન હાજર રહે એને પુરુષાર્થ કહેવાય. અસામાન્ય સંજોગોમાં જ્ઞાન હાજર રહે એને પરાક્રમ કહેવાય. એટલે આપણે પુરુષાર્થથી પરાક્રમ સુધી આગળ વધવાનું છે. પુરુષાર્થથી પરાક્રમ સુધી. સામાન્ય સંજોગોમાં કહે છે મને જ્ઞાન હાજર રહે છે, પણ ભારે સંજોગ આવે છે એટલે જ્ઞાન ખસી જાય છે કે છે. એટલે એને પરાક્રમ કરવું પડે. શું કરવું પડે? હા, આપણા કપડા ઉપર સામાન્ય ડાઘો પડ્યો હોય ને તો આમ ઘસીએ ને તો નીકળી જાય. પછી એકદમ ઘેરો ડાઘો પડી ગયો હોય ને પછી સ્પ્રે મારવું પડે, કલાક મૂકી રહેવું પડે અને પાછું ઘસવું પડે ત્યારે જાય. એટલે જેમાં એફર્ટ કરવો પડે એને પરાક્રમ કહેવાય. અને સામાન્ય પ્રયત્ન જતું રહે એને પુરુષાર્થ કહેવાય. સમજાય છે? એટલે સામાન્ય સંજોગોમાં જ્ઞાન હાજર રહે એને પુરુષાર્થ કહેવાય. અસામાન્ય સંજોગોમાં હાજર રહે એને પરાક્રમ કહેવાય. પૂતગલ એટલે શું? પૂતગલ એટલે
પૂરણ અને ગલન જેનો સ્વભાવ છે તે ચાર્જ થયેલો પરમાણુ એનું નામ પૂતગલ. તમે આ યુનિવર્સની અંદર પ્યોર મોલેક્યુલ્સ છે, કેવા છે? શુદ્ધ પરમાણુ. એ તમારા ભાવથી શક થાય છે. શું થાય છે? અને પછી એના ઉપર કોટ લાગે છે. એ કોટ લાગે ત્યારે એને પૂતગલ કહેવાય, અને કોટ ના હોય ત્યારે એને પરમાણુ કહેવાય. પરમાણુને એલિમેન્ટ્સ કહેવાય અને પૂતગલને અવસ્થા કહેવાય. શું કહેવાય? અવસ્થા. એટલે ચાર્જ થયું એટલે હવે શું થવાનું? ડિસ્ચાર્જ થવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? અને પરમાણુ એટલે પરમેનન્ટ એલિમેન્ટ છે, એમાં ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ હોતું નથી. એટલે ચાર્જ થયા પછી એને પૂતગલ ટાઇટલ લાગુ પડે. પૂતગલ એટલે પૂરણ ગલન સ્વભાવનું, પૂરણ ગલન સ્વભાવની અવસ્થા એનું નામ પૂતગલ. પણ પૂતગલને તત્વ કહેવાય નહીં. ઘણા બધા માણસો 6 તત્વોમાં પૂતગલ તત્વને પૂતગલ તત્વ તરીકે બોલતા હોય છે, સાંભળવા પણ તમને બધાને મળે છે. એ ભ્રાંતિ તોડવા માટે હું ખાસ ભાર મૂકું છું કે પૂતગલને કોઈ દિવસ તત્વ કહેવાય નહીં. પરિગ્રહ એટલે શું? પરિગ્રહ પાછળ ગ્રહ શબ્દ આવે છે. શું આવે છે? પણ 9 ગ્રહમાંથી એક ગ્રહ આવતો નથી. પરિગ્રહ એટલે ભૌતિક સંપત્તિ ભેગી કરવી તે નહીં. સાધન સંપત્તિ, સત્તા, સંપત્તિ, સંબંધોને પરિગ્રહ નથી કહેવાતો. પરિગ્રહ એટલે કે મારાપણું અને માલિકીપણું. બોલતા નથી બધા. મારાપણું અથવા એને પરિગ્રહ કહેવાય. વસ્તુની ક્વોન્ટિટીને પરિગ્રહ આધ્યાત્મિક ભાષામાં ના કહેવાય, લૌકિક ભાષામાં કહેવાય. કઈ ભાષામાં? લૌકિક ભાષામાં પરિગ્રહ એટલે કે સાધન સંપત્તિ સત્તા બધાનો સાધનો બધાનો વધારો કરવો એને પરિગ્રહ કહેવાય. એ રિલેટિવ સત્ય છે. કયું સત્ય છે? આધ્યાત્મિક ભાષામાં પરિગ્રહ એટલે માલિકીપણું, માલિકીપણું, મારાપણું કહે છે ને, ટાઇટલ ઓફ ઓનરશિપ, એને પરિગ્રહ કહેવાય. શું કહેવાય? હજારો રાણીઓ હોય તો એ અવતારે મોક્ષે જાય, અને અહીંયા કુંવારો હોય તો એને 1000 અવતાર થાય. બોલતા નથી બધા. હવે પરિગ્રહ કોને કહેવો? આપણે બોલો ને. મહેલમાં રહેતો એ મોક્ષે જાય, ઝૂંપડીમાં રહેતો અહીંયા ફર્યા કરે. હવે પરિગ્રહ કોને કહેવો? જેની પાસે અઢળક સંપત્તિ છે એ મોક્ષે જાય, અને જેને નિર્ધન છે એ અહીંયા ફર્યા કરતો હોય, તો હવે પરિગ્રહ કોને કહેવો? એટલે હવે સમજી ગયા ને? પરિગ્રહ આધ્યાત્મિક ભાષાનો પરિગ્રહ એટલે વસ્તુ માટેનો માલિકી ભાવ. શું કીધું? એને પરિગ્રહ કીધું. વસ્તુને પરિગ્રહ કહેવાય એ વ્યવહાર સત્ય છે. કયું સત્ય? વ્યવહાર સત્યથી વસ્તુના પરિગ્રહને પરિગ્રહ કહેવાય. સમજાય છે? આધ્યાત્મિક ભાષાનો પરિગ્રહ એટલે કે વસ્તુની માલિકી હોવી તે. સમજાય છે? ના સમજાયું? આપણે અહીંયા ઘડી કોઈને ડઝન છોકરા હોય તો શું કહીએ આપણે? બોલતા નથી કે આને 11 ટીમ ઊભી કરી છે. એક એક્સ્ટ્રા માણસ તો જોઈએ ને 11. ખ્યાલ આવ્યો? અને ઋષભદેવ ભગવાનને 102 દીકરા હતા. ખબર છે? બોલતા નથી. 100 છોકરા અને 2 છોકરીઓ, 102 નોટ આઉટ. સમજાય છે? તોય મોક્ષે ગયા એમ કહું છું. એટલે આપણે પરિગ્રહ કોને કહેવો? એટલે આધ્યાત્મિક ભાષામાં વસ્તુના પરિગ્રહને પરિગ્રહ કહેવાતો નથી. લૌકિક ભાષામાં બરાબર છે. લૌકિક ભાષામાં
સ્થૂળ વસ્તુને જ પરિગ્રહ કહેવાય. આધ્યાત્મિક ભાષામાં વસ્તુની માલિકીને પરિગ્રહ કહેવાય. હવે આધ્યાત્મિક ભાષાની અંદર હું શિષ્ય બનાવું તો પણ શું કહેવાય? બોલતા નથી બધા, એના ખોખારીને બોલો. હા, પણ જે શિષ્ય બનાવે જ નહીં એને પછી લાખ માણસ ભેગા થાય તો પરિગ્રહ કહેવાય? બોલતા નથી. ના સમજાય? સમજાય છે? હું માલિક થઉં તમારો તો મારા માટે શું છે? પણ હું માલિક છું જ નહીં તો પરિગ્રહ. પછી સંખ્યા શું છે ઇમ્પોર્ટન્ટ? માલિક છું તો જવાબદાર છું. વેન યુ આર સરેન્ડરિંગ, અને તમારું સરેન્ડર પણ હું એક્સેપ્ટ કરું છું, સો ધેટ આઈ એમ રિસ્પોન્સિબલ ફોર યુ એન્ડ ધીસ ઇઝ માય પરિગ્રહ બીકોઝ ઓફ આઈ એક્સેપ્ટ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. યસ ઓર નો? ધેટ્સ ઇટ. જ્યારે મુક્ત પુરુષ એને કહેવાય કે જે બીજાને મુક્ત રાખે અને પોતે મુક્ત રહે. પછી એને પરિગ્રહ હોય સાહેબ? આ બધી વ્યાખ્યાઓ છે ને ઇતિહાસમાં લખાશે હવે, એટલા માટે આ છે. શેના માટે છે? હા, ભવિષ્યમાં હવે ઇતિહાસ જ કહેવાય ને, અમારા ગયા પછી હિસ્ટ્રી કહેવાય. શું કહેવાય? એટલે આ બધા નવા ગ્રંથો ને નવા શાસ્ત્રો રચ્યા છે. તમે જોજો તો ખરા, વ્યાખ્યાઓ જ આવી નથી, બધે ઠેકાણે વર્ણન જ આવ્યું છે. શું આવ્યું છે? એટલે મહાત્માને પૂછે કે ભાઈ આ શબ્દ તમે સાંભળ્યો તો કે આ સાંભળ્યો છે, એનો અર્થ શું થાય? તો આપણને 15 લીટી કહી દે. ના સમજાય. આપણે કે ડેફિનેશન બોલો તો 25 લીટી બોલે પાછળ. ત્યારથી આપણે સમજી જઈએ કે સમજ્યા. સમજ્યા છે? સ્કૂલમાં એક છોકરો હતો, એ હોશિયાર હતો. કેવો? ઓવર સ્માર્ટ હતો. કેવો હતો? સ્માર્ટ નહીં પણ કેવો? પણ ભણવાનો આળસુ હતો. કેવો હતો? ભણવાનો આળસુ પણ ઇન્ટેલિજન્ટ હતો, ઓવર સ્માર્ટ હતો. તે પરીક્ષા આપવા ગયો. પરીક્ષાનું પેપર 3 કલાકનું. કેટલા કલાકનું? પણ એ તો ટીણીઓ 2 મિનિટ પરીક્ષા આપીને જતો રહ્યો ઘેર. ઇન્ટેલિજન્ટ. કેવો? શિક્ષકને ચક્કર આવી જાય એવો જવાબ લખે. શું કીધું? કે એને માર્ક કેટલા આપવા એ જ ખબર ના પડે. એ ટીણીયાએ પેપરમાં લખી નાખ્યું કે તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ ચોપડીમાં લખેલા છે, જોઈ લેજો. બોલતા નથી. હવે ટીચર હાચા કે ટીણી વાંચો એ પ્રશ્ન થઈ ગયો. આને ઓવર સ્માર્ટ કહેવાય. શું કહેવાય? એ જવાબ તો સાચો જ લખ્યો ને કે છે તો બધા ચોપડીમાં. હું ખાલી લખવાની મહેનત કરું, તમે વાંચવાની મહેનત કરું કરતા સમજીને માર્ક મૂકી દેજો, આપણી બેયની મહેનત બચી જાય. ચાલો, મોટામાં મોટો પરિગ્રહ કયો? બોલો. હવે આ તો આઈક્યુ છે. મોટામાં મોટો પરિગ્રહ કયો? હું મન વચન કાયા છું એ મોટામાં મોટો. ખ્યાલ આવ્યો? મન વચન કાયા છું એ મોટામાં મોટો પરિગ્રહ. એનાથી મોટો પરિગ્રહ કોઈ ના હોય. આ છે તો પછી બીજા બધા પરિગ્રહો છે. પોતાપણું એટલે શું? ટૂંકમાં જવાબ આપો, 1 લીટીમાં. જેને આપો હોય 1 લીટી, નો અધર સેન્ટેન્સ. ના ના, પોતાપણું. બોલો, બીજા કોઈને બોલવું છે? તક આપું છું. ટૂંકું ટચ કહેવાનું. શું કહેવાનું? મારું સમજુ છું. ચાલો કહી દો. પોતાપણું એટલે કે જ્ઞાન લીધા પછી, એટલે કે આ મન વચન કાયાને વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવે છે, કુદરત ચલાવે છે, એવું સમજવા છતાં. શું કીધું? એવું સમજવા છતાં. એવું સમજવા છતાં પણ હું કરું છું એવું માનવું, મેં કર્યું છું એવું માનવું, એનું નામ પોતાપણું. અને જ્ઞાન ન હોય તો આને શું કહેવાય? કરતાપણું કહેવાય. શું કહેવાય?
અને જ્ઞાન લીધા પછી શું કહેવાય? પોતાપણું. એટલે આમાં કરતાપણું કેમ કહેવાય? કે પેલું તો મેં કર્યું છે, અજ્ઞાની માને જ છે કે મેં જ કર્યું છે. આને તો કરતા વ્યવસ્થિત છે એવું જ્ઞાન છે, છતાં પણ તે વખતે જ્ઞાનનો ઉપયોગ નથી કરતો, એ અવસ્થાને શું કહેવાય? પોતાપણું. કવિરાજનું પદ છે ને, પોતાપણું રાયકનું ત્યાં લગણ દુઃખ છે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે મને આગળ તો જો કે આવડતું જ નથી. અહંકારી આખલો માથા ભારે ખૂંટ છે. પોતાપણું જવા માટે કયા પ્રકારની જાગૃતિ જોઈએ? આપણામાંથી પોતાપણું નીકળી જાય એના માટે કયા પ્રકારની જાગૃતિ જોઈએ? તો સતત કુદરતી રચના સમજ પ્રયત્ન કરો તો પછી પોતાપણું રહે. જાગૃતિની જરૂર છે. શેની જરૂર છે? કોઈ ડુઅરશીપની જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ વિઝન એન્ડ અવેરનેસ. પોતાપણું ક્યારે નાશ થાય છે? આ ક્રિયામાં કરતાપણું મજબૂત થાય એમ શું થાય? આ પોતાપણું ક્યારે નાશ થાય છે? પોતાપણું નાશ ક્યારે થાય? આ ક્રિયામાં કરતાપણું ના રહે તો પોતાપણું રહે નહીં. પણ કરતાપણું એટલા માટે થઈ જાય છે કે જ્ઞાન છે પણ જ્ઞાનનો ઉપયોગ નથી, માટે પોતાપણું રહે છે. અને આપણામાં એ જતું રહે તો પોતાપણું નાશ થઈ જાય, દૂર થઈ જાય. પોતાપણું ગયું તેના લક્ષણો શું? પોતાપણું ગયું એના લક્ષણો શું કહેવાય? કે જ્યારે પોતાપણું નીકળી જાય એટલે મન વચન કાયની કોઈ પ્રક્રિયામાં કરતાપણું રહે નહીં. અને કરતાપણું ના રહે તો મન વચન કાયા સાથે સંકળાયેલી વસ્તુમાં માલિકીપણું પણ રહે નહીં. આ માલિકીપણું અને પોતાપણું એ શેના કારણે છે? તો કે બંને પહેલું અજ્ઞાનને કારણે અજ્ઞાનીઓમાં સહજ હોય, અને જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એને જ્ઞાનના ઉપયોગ ના હોવાને કારણે આ પોતાપણું રહે છે. જ્ઞાન છે પણ જ્ઞાનનો શું નથી? ઉપયોગ નથી, તો પોતાપણું કહેવાય. લઘુત્તમ એટલે શું? આ બધા માટે અગત્યની વ્યાખ્યા છે. આમ તો બધાને એમ લાગે કે મને આવડે છે, પણ હમણાં ખબર પડી જશે. લઘુત્તમ એટલે શું? બોલો. આ એક જવાબ આપો, બીજો કોઈ આપો, પછી તમને બધાને ઓપ્શન આપું છું. હું કઈ જાણતો નથી. પછી બોલો, લઘુત્તમ એટલે શું? હું કહી દઉં, ચાલો. લઘુત્તમ એટલે શું? હું આ દુનિયામાં વ્યવહારથી સૌથી નાનામાં નાનું છું એવી દ્રષ્ટિ એને લઘુત્તમપણું કહેવાય. શું કહેવાય? નાનામાં નાનું છું. કેવો છું? એ લઘુત્તમપણું કહેવાય. વ્યવહારથી હું લઘુત્તમ છું એટલે કંઈ પણ કરવાની સ્વતંત્ર શક્તિ મારી પાસે નથી, માટે મેં કરી છે એ સબ્જેક્ટ મારા લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં ના હોવો જોઈએ. એને કર્યું છે તે પણ મારા લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં ના હોવો જોઈએ. આ દ્રષ્ટિ એ મને લઘુત્તમ પદ આપે છે. શું આપે છે? પણ આ લઘુત્તમ પદ હંમેશા ગુરુત્તમ પદ વગર ટકે નહીં. કાઉન્ટર વેટ જોઈએ. શું જોઈએ? એટલે ગુરુત્તમ પદ કયું આવે? તો કે આ જગતમાં મારાથી કોઈ મોટું છે નહીં, અને મારું જ પદ શાશ્વત છે અને અનંત શક્તિવાળું છે. એટલે ગુરુત્તમ પદમાં આત્મા અને લઘુત્તમ પદમાં મન વચન કાયાની દૈહિક દ્રષ્ટિ. એટલે કારણ કે મેં કર્યું, મારું છે, એ રિલેટિવ કહેવાય ને. ત્યાં શું રહેવાનું છે? લઘુત્તમ. અને આત્મામાં કેવા રહેવાનું છે? ગુરુત્તમ. આ બે કાઉન્ટર વેટ હોય ત્યારે માણસને ડિપ્રેશન ના આવે. એકલા લઘુત્તમ થશો તો ડિપ્રેશન આયા વગર રહેશે નહીં. શું કીધું? કાઉન્ટર વેટ જોઈએ. શું જોઈએ? આમ લઘુત્તમ તો આમ શું છે? ગુરુત્તમ. એટલે અંદર તમારું સામર્થ્ય રહે. અંદર
ને બહાર તમારી સરળતા હોય. શું છે? પણ બહારે સરળતા ને અંદર સરળતા હોય તો પછી શું થાય? ડિપ્રેશન આવે. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કરડવાનું નહીં, પણ ફૂફાડો તો બોલતા નથી. કરડવાનું પણ ફૂફાડો તો, ફૂફાડો મારી એટલે સામેવાળાને કરડવાનું મન ના થાય. શું ના થાય? પણ તમે ફૂફાડો ના મારો તો પેલો પછી માર્યા જ કરે ચાંચ. કારણ કે તમે એને એડવાન્ટેજ આપો છો કે હું કશું કરવાનો નથી, એટલે કે તે ફૂફાડો મારવો. શું કીધું? પણ આ વિતરાગ માર્ગે જવાની સ્ટેજ છે. શું છે? ફૂફાડો મારવો એ કે સનાતન સત્ય નથી, પણ ફૂફાડો મારવો એટલે કે આપણે આપણા સ્વનું જ ખાલી પ્રોટેક્શન કરવું, જેથી વધારે અનનેસેસરી કસાયો ઊભા થાય નહીં અને આપણા નિમિત્તે કોઈ પડી ના જાય. શું ના થાય? એટલે આ રિલેટિવ સત્યમાં આવે. શેમાં આવે? છેલ્લી અવસ્થામાં તો ફૂફાડો પણ આવે નહીં. આ બધું સમજી લેવાનું હો વાક્યનું, કે કયા લેવલ સુધી એ કામનું છે. વિતરાગોને ફૂફાડો ના હોય, પણ વિતરાગ સુધી પહોંચવાની અવસ્થાને ફૂફાડો હોય એ પોતાના સ્વ પ્રોટેક્શન માટે છે. કોઈ વ્યક્તિ પોતાની બાઉન્ડ્રીમાંથી બહાર ના આવી જાય, એની બાઉન્ડ્રીમાં રહે ત્યાં સુધી આપણને વાંધો નથી. બાઉન્ડ્રી ક્રોસ કરવું જોઈએ નહીં તો ફૂફાડો મારવાનો. શું મારવાનું? એની બાઉન્ડ્રીમાં રહે ત્યાં સુધી વાંધો નથી. બાઉન્ડ્રી ઓળંગે તો ફૂફાડો મારવો. અને ફૂફાડો એટલા માટે મારવો અને એવો મારવો કે જિંદગી સુધીને ખ્યાલ જાય કે હવે એને કરડવા જેવું. આપણે રોજ રોજ ફૂફાડો મારવો પડે એવું નહીં મારવાનું. દાદા ભગવાને એકવાર બહુ સરસ કીધું હતું. દાદા કે આપણને ખબર છે કે આનો સ્વભાવ કચકચ્યો છે અથવા તો નારદ મુનિ જેવો છે. કેવો? એ તમને ખબર પડી જ જાય, મારી વિગતવાર કહેવું પડે નહીં. એવો સ્વભાવ હોય તો એકવાર ફૂફાડો એવો મારીએ ને કે પછી એને ખ્યાલ આવી જાય નારદ મુનિને કે ભાઈ આ તો વાસુદેવ છે અને હતાવાય નહીં. ખ્યાલ આવે ને? એવું એક જ વખત. પણ કેવું? આપણે એક્સપર્ટ થવું નથી, આપણે એને સલામત રાખવો છે ને આપણે સલામત રહેવું છે કે જે આપણે પ્રગતિ કરવી છે. શું કરવી છે? આપણી દાદાએ ભગવાન કહેતા હતા કે આપણી સરળતા એ નિર્બળતા ના લાગવી જોઈએ. સામાન્ય શું ના લાગવી જોઈએ? આપણી સરળતા શું ના લાગવી જોઈએ? નિર્બળતા ના લાગવી જોઈએ. એને એવું ના લાગવું છે કે યુ આર હેન્ડીકેપ, એવું ના લાગવું જોઈએ. દરેક હ્યુમને સરળ હોવું જોઈએ, ઇટ ઇઝ ગુડ. પણ એ સરળતા એ નિર્બળતામાં કન્વર્ટ ના થવી જોઈએ. શું થઈ જવી જોઈએ? નિર્બળતામાં. દાદા ભગવાન વખતે પ્રસંગ એવો બન્યો હતો. આમ તો ઘણા બધા પ્રસંગો બન્યા હતા, એમાંથી એક ખાલી કહું છું. અમદાવાદની અંદર એક વકીલ હતા, જૈન વકીલ. અને દાદા ભગવાન એટલે અમારા અમદાવાદના સંઘપતિ અને દાદા ભગવાનને વડોદરામાં કાગળ લખે, મોટા મોટા કમ્પ્લેનના કાગળ. શેના લખે? આવું કેમ કરો છો ને જ્ઞાન વિધિ કેમ આપો છો ને 3 મંત્રો ભેગા કેમ કર્યા ને અમારા જૈનનો મંત્ર અભડાયો, લોકોને સ્ત્રી પુરુષોને પગે કેમ લગાડો છો, તમારી જાતને ભગવાન કેમ કેવડાવો છો, તમે એક અવતારમાં મોક્ષની વાત કેમ કરો છો, આવું તો મહાવીરે નથી કીધું. આવી બધી ઘણી બધી વાતો પત્રોમાં લખ્યા જ કરે. દર અઠવાડિયે એકાદ કાગળ જાય અમારા અમદાવાદના સંઘપતિ પાસે અને વડોદરાના સંઘપતિ પાસે જયા જ કરે. લો અક્રમ વિજ્ઞાન આવતું હતું ને એમાં તો મેગેઝિનમાં એડ્રેસ હોય એટલે મોકલ્યા કરે. પછી એકવાર દાદાજી જ્યારે અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે રવિવારનો દિવસ હતો. એટલે રવિવારનો દિવસ હતો. એક આગળ પડતા મહાત્મા હતા, એને કીધું કે આ ભાઈને તમે બોલાવી લાવો. એ પાછું લખતો હતો, નામ એડ્રેસ બધું લખતો હતો. આ ભાઈને કે છે બોલાવી લાવો. ને રવિવારના દિવસે મહાત્મા એને સવારના પોરમાં તેડી લાયા દાદા પાસે. પછી દાદા ભગવાન તૈયાર થઈને બેઠા હતા, બધા મહાત્માઓ બેસી ગયા હતા હોલની અંદર. મહાત્માનું ઘર જ હતું, મોટો હોલ હતો. 100-125 જેવા મહાત્મા બેઠા હશે, કદાચ વધારે હશે. તે બેઠા પછી પેલા ભાઈને આગળ બોલાયા, કારણ કે જગ્યા બહુ હતી ને બધાને ખસેડી થોડા આગળ બેહાડ્યા. પછી આગળ બેહાડ્યા પછી કે આ પત્ર તમે લખો છો? તો કે છે હા હું લખું છું. વકીલ હતા એ પોતે. કે છે તમે કેમ લખો છો? તો કે મને તમારા માટે ફરિયાદ છે. શું કે છે? ને માટે હું આ લખું છું. દાદાએ કીધું કે
ફરિયાદ કરવાનો કોણે અધિકાર છે? કે જે અમને સંપૂર્ણ સરેન્ડર થઈ ગયું હોય. કેવો થઈ ગયો? અમારા એકે વચનને ઉથામતો ના હોય એને પૂછવાનો અધિકાર છે. શું છે? કારણ કે એ કયા હેતુથી પૂછે છે? સરેન્ડર થઈ ગયો છે એટલે હવે એને તર્ક વિતર્ક નથી, તમારા ઉપર શંકા નથી, પણ શેના માટે? ક્લેરિફિકેશન માટે પૂછે છે. સો યુ હેવ રાઈટ, તમને અધિકાર છે, કારણ કે તમે પોતે કીધું કે તમારું એક વચન એ મારા માટે બ્રહ્મ વાક્ય છે, માટે મને બીજામાં ક્વેશ્ચન નથી, પણ તમારું વાક્ય સમજાતું નથી એટલે હું પૂછું છું. એટલે મને શંકા નથી, સમજાય છે ને? પણ તમે તો કે છે જ્ઞાન લીધું નથી, સરેન્ડર થયા ને તમે આમ કેમ પૂછો છો? તમે આ દુનિયાના માલિક છો? ના સમજાય. હું જે બોલું છું તમે મારા બોસ છો, તો તમે મને પૂછો છો એમ? તમને જે બોલવાનો અધિકાર છે એ મને ખરો કે નહીં? અને મારા ભક્તોને સ્વીકાર છે, તમને શું વાંધો છે? તમને ના વાંધો હોય તો તમને વાંધો હોય તો મને વાંધો નથી. યુ આર નોટ સરેન્ડર મી એન્ડ યુ આર નોટ ફોલો મી, સો ધેટ નોટ યોર ક્વેશ્ચન. તારા પ્રશ્નની કોઈ વેલ્યુ નથી. છતાં પેલા વકીલની ભાષામાં હતા ને, એટલે વકીલની ભાષામાં એને જવાબ આપ્યો કે દાદા ભગવાન, તમે તો તમારી વાતો જગત સમક્ષ કહો છો, એટલે એક વ્યક્તિ તરીકે તો મારે પૂછવાનો અધિકાર છે ને. એટલે ઓવર સ્માર્ટ બનવા માંડ્યો એની શું કહેવાય, વકીલાતની ભાષામાં. એટલે દાદાએ કીધું આને દોયડે બાંધો કે છે. શું કહે છે? ખરેખર એટલું કડક બોલ્યા હતા ને, એટલું કડક કે આપણાથી ના સંભળાય. એને દોયડેથી બાંધો તો મારા મહાત્મા હતા, કસ્તુરબીને કે ઊભા થાવ, દોયડું લઈ આવો કે મજબૂત એને લટકાવા, એવું કે છે. 3-4 વખત બોલ્યું. એ પેલા કસ્તુરબી ઊભા થયા. પછી પેલા ભૈજરામ થોડા ઢીલા પડ્યા, ફૂફાડો માર્યો. શું માર્યો? ના સમજાય. કઈડ્યા નથી, હજુ બોલતા નથી. પછી છેલ્લા ઢીલા પડ્યા. પછી દાદા કે હવે મને દૂધ પાઈને બધાય કરવા. પછી દૂધ પાડ્યું, પછી એમને બધાય કર્યા. શું કર્યું? આને બોધ કળા કહેવાય. શું કહેવાય? જ્ઞાન કળા ના કહેવાય, બોધ કળા. વ્યવહારના પ્રશ્નોનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો એને બોધ કળા કહેવાય, અને આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવો એનું નામ જ્ઞાન કળા કહેવાય. શું કહેવાય? હવે તમે બધા તો બોધ કળા અને જ્ઞાન કળા શબ્દ સાંભળ્યો, પણ વ્યાખ્યા ખબર હોય? રામ તારી માયા. પછી કે 20 વર્ષ થયા મને જ્ઞાન લીધે, ના સમજાય. પણ જો પોપટને ખબર પડે કે 20 વર્ષથી બોલતો હોય રામ રામ, હરામ છે, જો એને ખબર હોય તો રામ કોણ છે. પણ તો એ લોકો શું કે પોપટ રામ રામ બોલે છે એટલે ભગત છે, બોલતા નથી બધા. ક્યાં કે ના કે સાહેબ? પણ પોપટને ખબર નથી કે રામ એટલે મરચાનું નામ છે કે જામફળનું નામ છે. એમાં આપણને જે વસ્તુનું ભાન ના હોય એ આપણે પોપટ જેવા જ છે. સમજાય છે? દરેક વસ્તુને સ્વીકારતા પહેલા યથાર્થ સમજો. સાંભળો, બધું સાંભળવાનું તો સંજોગાદિન છે, પણ સ્વીકારતા પહેલા, અંદર રિસીવ કરતા પહેલા વિચાર કરો કે મને આની ડેફિનેશન ખબર છે. રેન્ડમ નોલેજ અંદર એક્સેપ્ટ ના કરો. અને રેન્ડમ નોલેજ ધે ક્રિએટ ધ સો મેની પઝલ ઇન યોર લાઈફ. માટે સાંભળવાનો વાતો નથી, એ તમારો ઉદય કર્મ છે, પણ સ્વીકારતા પહેલા એને કન્ફર્મ કરો કે નાવ ધીસ ઇઝ અ ડેફિનેશન, તો એને એક્સેપ્ટ કરો. વ્યાખ્યા વગર ના સ્વીકારો, નહીતર ઘણા બધા પઝલ ઊભા કરશે તમારી લાઈફમાં. સમજાય છે? પછી મારાપણું એટલે શું? મારાપણું એટલે માલિકીપણું. શું કહેવાય? અને મારાપણું છૂટવાનો રસ્તો શું? માલિકી ભાવ છોડી દો. વસ્તુને છોડવાની જરૂર નથી. વસ્તુ તો કુદરત આપે છે અને કુદરત લઈ લેવાની છે. એ કોનું કામ છે? એટલે વસ્તુને રાખવી કે છોડવી એને મારાપણું કહેવાતું નથી, કારણ કે ઉદય કર્મ છે. પણ વસ્તુનો જે માલિકી ભાવ છે એને મારાપણું કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? ટાઇટલ ઓફ ઓનરશિપ. ગુરુતમ એટલે શું? ગુરુતમ એટલે કીધું આ જગતમાં મારાથી કોઈ મોટામાં મોટું નથી, એને આધ્યાત્મમાં ગુરુતમ છે. અને ગુરુતમ થયો તેની નિશાની શું? આ શબ્દ મહત્વનું છે.
જવાબ મેં ભૂતકાળમાં આપ્યો છે. ના, લઘુત્તમ થયાની લઘુત્તમ થયો છે, સોરી, ગુરુત્તમ થયો છે તેની નિશાની શું? મેં લઘુત્તમની નથી પૂછી, શેની પૂછી છે? હા, હવે સેન્ટરમાં આત્મા છે. ના, ગુરુત્તમ થઈ ગયો એની સાઇન શું? ના, આત્મા છું તો બધાને ખબર છે. ના, તુક્કા ના લગાવો બધા, વિચારીને બોલો. હે? જેને પરિગ્રહ છૂટી ગયો જેની ગણના ગુરુત્તમ થયો તેની નિશાની શું? એની નિશાની એ છે કે જેના પોતાના તમામ પ્રકારના ભીખ અને ભય ખલાસ થઈ જાય છે. ગુરુત્તમ હોય તો એને ભીખ હોય, ભય હોય. એટલે ગુરુત્તમ થયો છે એની સાઇન શું? તો કે એનામાં ભીખ અને ભય, એને સાઇન કહેવાય. શું કહેવાય? એનું સ્ટેટસ આ હોય કે ભીખ અને ભય ના હોય. ભીખ કોને હોય? લઘુત્તમ હોય તો એને કંઈક લેવાનું હોય તો. ભય કોને હોય? મારું કાલે શું થશે, ખ્યાલ આવી ગયો ને. પણ ભીખ અને ભય હોય ને ગુરુત્તમ થઈ ગયું. એટલે હું પોતે જ આઈ એમ અ સુપર પાવર, આઈ હેવ અ ઇનફાઇનાઇટ પાવર એન્ડ આઈ એમ અ પરમેનન્ટ એન્ડ આઈ એમ અ પ્યોર ચેતન. શું? તો પછી ભીખે ના રહે અને ભય પણ ના. એટલે ભીખ ભય ના રહે તો જાણવું કે ગુરુત્તમ દશાને પ્રાપ્ત કરી છે. ભાવમાં ઉદયમાં તો હોય, ભીખે હોય ને ભય હોય. ભૂખ લાગ્યું તો ખાવાનું માગે, એને ભીખ ના કહેવાય. અને અહીંયા ધડાકો કરો તો શરીર ધ્રુજીએ જાય. મહાવીરને કાનમાં ખીલા ટોકા ચીસ પડી ગઈ હતી. એટલે પ્રાકૃતિક ગુણોને ભીખ ભય કહેવાતા નથી. તમારું વિઝન શું છે? વિઝનમાં ભીખ ભય છે તો એને ભીખ ભય કહેવાય. ને વિઝન એ લાઈવ વસ્તુ છે. કેવી છે? અને પેલું ઉદય કર્મ છે. ભૂખ લાગીને ખાવા માંગો એ ઉદય કર્મ છે. એ તમારો પુરુષાર્થ. અહીંયા ધડાકો થયો અને તમારું શરીર હલી ગયું એ ઉદય કર્મ છે. શું છે? એ ભય નથી. પણ ભીખ અને ભય તમારી દ્રષ્ટિમાં ના હોવો જોઈએ. કારણ કે તમને ખબર છે કે હું પોતે જ ઇનફાઇનાઇટ પાવર વાળો છું અને મારા સિવાયની બધી જ અવસ્થાઓ એ કુદરતી રચના છે. પછી ભીખ અને ભયની જરૂર નથી. પ્રજ્ઞા એટલે શું અને પ્રજ્ઞા કોને કહેવાય? પ્રજ્ઞા એટલે શું અને પ્રજ્ઞા કોને કહેવાય? બોલો. હવે આ તો આવડવું જ જોઈએ બધાને. આત્મા તરફ લઈ જાય પ્રજ્ઞા. પછી બોલો બીજા. પ્રજ્ઞા એટલે શું? પ્રજ્ઞા એટલે કે એવી દ્રષ્ટિ કે જે દ્રષ્ટિને આધારે હું ખરેખર કોણ છું તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એને પ્રજ્ઞા કહેવાય. પ્રજ્ઞા નથી એ પહેલા શું હતી આપણી પાસે? અજ્ઞાન. હું ચંદુલાલ છું એ લક્ષમાં હતું તેને અજ્ઞા કહેવાય. હું શુદ્ધાત્મા છું તે લક્ષમાં રહે એને પ્રજ્ઞા કહેવાય. સમજી ગયા? અજ્ઞા હોય ત્યારે સંસારલક્ષી પુરુષાર્થ થાય, પ્રજ્ઞા હોય તો આત્માલક્ષી પુરુષાર્થ થાય. હું શુદ્ધાત્મા છું એવું કોણ બોલે છે? બોલો. કરીને બધાએ ભૂલ કરી, 100% ફેલ. બોલે કોણ? બોલો. ચંદુલાલ. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા બોલે? ફેલ થઈ ગયા ને. આ પેલા બોલે કાગડો બોલે, ચકલી ઉડે, ગાય ઉડે, બધા આ પડી થઈ બાય મિસ્ટેક. પછી ખબર પડી કે બધા ફેલ થઈ ગયા. મિકેનિકલ. થિંક અબાઉટ. આ સાયન્સ છે, એમાં પોલમ પોલ નહીં ચાલે. એ રિક્વાયર યોર અવેરનેસ. શું કહેવાય? બોલવાની ક્રિયા કોણ કરે? પોઈન્ટ નંબર 1 કરે. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા બોલે. એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું કોણ બોલે? તો કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. હું શુદ્ધાત્મા છું માને કોણ? હું શુદ્ધાત્મા છું બોલે પ્રકૃતિ અને માને કોણ? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા.
અને માને છે ત્યારે એના લક્ષમાં શું છે? મૂળ આત્મા. સમજાય છે? બોલે છે પ્રકૃતિ, માને છે પ્રતિષ્ઠાત્મા, અને કોના સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કરે છે? મૂળ આત્મા. પ્રકૃતિના સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કરતો નથી. હવે 3 રોલ ખ્યાલ આવી ગયો? પરમાત્મા, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા અને પ્રકૃતિ. આ ત્રણેયનું આને વનનેસ કહેવાય. શું કહેવાય? વનનેસ. ખ્યાલ આવ્યો? પ્રકૃતિ બોલે હું શુદ્ધાત્મા છું, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા માને પણ ખરું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, અને તે વખતે લક્ષો કે હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે મન વચન કાયાથી મુક્ત છું તે. આમ ત્રણેયને એક આકાર થઈ ગયા. ખ્યાલ આવે ને? એટલે આને કોન્સન્ટ્રેશન કહેવાય. શું કહેવાય? એકાગ્રતા. પ્રજ્ઞા ચક્ષુ કોને કહેવાય? પ્રજ્ઞા આવી ગયું. હવે આ પ્રજ્ઞા ચક્ષુ છે. પ્રજ્ઞા ચક્ષુ કોને કહેવાય? પ્રજ્ઞા ચક્ષુ એટલે કે પ્રત્યેક જીવમાં, પ્રત્યેક પ્રકૃતિમાં પરમાત્મા જોવા તેને પ્રજ્ઞા ચક્ષુ કહેવાય. શું કહેવાય? કૃષ્ણ ભગવાને એને દિવ્ય ચક્ષુ કહ્યું. શું કીધું? પ્રકૃતિમાં પરમાત્મા જોવા એનું નામ દિવ્ય ચક્ષુ, એનું નામ જ્ઞાન ચક્ષુ, એનું નામ પ્રજ્ઞા ચક્ષુ. પ્રતિક્રમણ એટલે શું? પ્રતિક્રમણ એટલે પોતાની ભૂલ માટે પશ્ચાતાપ કરવો, તે કન્ફેસ કરવું. તે પ્રતિક્રમણ શેના માટે કરવાના હોય? પોતે કરેલા દોષો માટે. ટૂંકું પ્રતિક્રમણ કેવું? બોલો. આવી પ્રકૃતિ મારી, કારણ કે આ પ્રકૃતિ એ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક. એમાં કોઈ બીજું ડિટેલિંગ આવતું? કોની સાથે હું વર્તન ખરાબ કર્યું, કેટલી વખત કર્યું, કેમ કર્યું, એ બધું જાણવાની જરૂર નથી. ટૂંકું ને ટચ આવી પ્રકૃતિ મારી ન હોવી ઘટે, કારણ કે આ પ્રકૃતિ એ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી. તમે સિગ્નેચર ના કરી એટલે કેરી ફોરવર્ડ થાય. નીચે લખ્યું છે જાથું પ્રતિક્રમણ. શું લખ્યું છે? જાથું પ્રતિક્રમણને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ગ્રોસ પ્રતિક્રમણ. શું કહેવાય? ગ્રોસ. આંખો બંધ કરીને દિવસ દરમિયાનની બધી પ્રવૃત્તિને જોઈ લેવી મન વચન કાયાની, અને પછી નક્કી કરવું કે ભાઈ મન વચન કાયા દ્વારા દિવસ દરમિયાન વિચારોના લેવલે, વાણીના લેવલે કે વર્તનના લેવલે જે કંઈ દોષો થયા છે તે સર્વ દોષોની ક્ષમા માગું છું, અને આવા દોષો ફેરથી ન કરું એવી હે પરમાત્મા આપ મને શક્તિ આપો. તો એને જાથું પ્રતિક્રમણ કહેવાય, અથવા તો ગ્રોસ કહેવાય. પર્ટિક્યુલર નહીં, ટ્રાન્ઝેક્શન વાઇઝ નહીં, આખું જોઈ લીધું અને પછી છેલ્લે પછી આ રીતે પ્રતિક્રમણ, એને જાથું પ્રતિક્રમણ કહેવાય. એટલે જૈન ધર્મમાં જે ક્રિયાનું પ્રતિક્રમણ છે એને જાથું પ્રતિક્રમણ કહેવાય. શું કહેવાય? પર્ટિક્યુલર નથી એમાં. કુટુંબના માણસોના પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે કરવા? કુટુંબના માણસોના પ્રતિક્રમણ કરવા માટે 2 રીત છે. એક રીત છે કે મારાથી થઈ ગયેલા દોષોને યાદ કરવા અને એની માફી માંગવી, અને બીજું કુટુંબના માણસોના પ્રતિક્રમણ કેવા કરવા જોઈએ કે ભાઈ મારી સાથે આ વ્યક્તિનો જે કંઈ હિસાબ છે, મા તરીકે, બાપ તરીકે, પતિ તરીકે, પત્ની તરીકે, ભાઈ તરીકે, બહેન તરીકે, એ કોઈ પણ રિલેશનનો જે વ્યવહાર છે એ તમામ વ્યવહારની અંદર વ્યવહાર આપણો કેમ ઊભો થયો? હિસાબને આથી. શેના આથી? માટે મને આવો મન વચન કાયાનો વ્યવહાર આ વ્યક્તિ સાથે ક્યારે પણ ના જોઈએ, કારણ કે આ વ્યક્તિ સાથેનો વ્યવહાર એ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી. શુભ અને અશુભ હોઈ શકે. શું કીધું? પણ એ આપણો શબ્દ નથી, એટલે ન હોવો ઘટે, પતી ગયું. ટૂંકું કરવાનું. શું કરવાનું? આખી લાઈફના બધા સંજોગો પર્ટિક્યુલર જોવાની કે પર્ટિક્યુલર માફી માંગવાની જરૂર નથી. નહીતર તમારી પ્રકૃતિ જોવાની ટેવમાં એક્સપર્ટ થઈ જશે. શું થઈ જશે? ખ્યાલ આવે? આપણે નાના હોઈએ, છોકરાઓ જન્મે પછી 5 વર્ષના થાય, 10 વર્ષના થાય, ભણતા થાય,
એટલે બધા કહે છે કે તું ભૂલી કેમ જાય છે? પછી સ્કૂલમાં જાય, કોલેજમાં જાય અને ઓછા માર્ક આવે તો કહે છે ભણે છે તો બહુ, પણ બધું ભૂલી જાય છે લખતી વખતે. પછી લગ્ન કરે, પછી ઘરના કામ હોપે ઘરવાળા, તોય પેલા ભાઈ ભૂલી જાય, તોય ફરિયાદ કરે કે ભૂલી કેમ જાઓ છો તમે વારે ઘડીએ. પણ જેવા રિટાયર્ડ થઈને 60 વર્ષ થઈ જાય એટલે પછી એકબીજાને કે તમે યાદ કેમ રાખો છો, ભૂલો ને હવે. ના સમજાય, બોલતા નથી બધા. એમાં રાઈટ કે રોંગ? 60 થાય એટલે પછી ક્યાં સુધી યાદ રાખશો, ભૂલી જાઓ ને હવે. આનું નામ સંસાર. એ જીવાય ના દે અને મરવાય. વચ્ચે થોડું થોડું હસો ને એટલે જરા લાઇટ વાત કરો, બહુ ગંભીર વાત કરવાની નથી આપણે. મહાભારત રામાયણની અંદર રામને ગાદીએ બેસાડવાના હતા, તે બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ આવ્યા. રાજા બોલાવે એટલું આવે ને, બધા આવી ગયા અને બધા બેસી ગયા. દાઢીવાળા ને મૂછ ને દાઢી ને વાળ બધું એક જ સાથે જોઈન થઈ ગયું હોય, એને ઋષિ કહેવાય. વાળ ને મૂછ ને દાઢી જુદું ના પાડી શકો તમે. આપણે પેલું શું કહેવાય, ભરૂચ પાસે પેલું એ છે, પેલું ઝાડ છે ને જે કંટની ઉગે, શું કહે છે, કબીરવડ. એમાં તમે બિગિનિંગ જ ના કરી શકો કે ઝાડની શરૂઆત ક્યાંથી જ ખબર ના પડે. એકમાંથી બીજું, ત્રીજું, ચોથું, ચાલુ જ છે, ચારે કોરથી તમે બિગિનિંગ ખોલી જ ના શકો. એવું ઋષિ મુનિએ શું વાળ, મૂછ અને દાઢી જુદી જ ના પાડી શકો. તો એને જોઈન્ટ જ થઈ ગયો હોય. એવા બધા ઋષિ મુનિઓને બધાને બોલાયા અને બધા દે ઓલ આર રિસ્પેક્ટેડ. શું હોય? રાજા માટે રિસ્પેક્ટ હોય, રાજા એનું માન રાખે, રાજાનું એ માન રાખે અને રાજા પણ એનું માન રાખે, એટલે એને ધર્મગુરુ કહેવાય. શું કહેવાય? એ ધર્મગુરુ બધાને વેલકમ કર્યા અને વેલકમ કર્યા પછી બધાને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ આ રામને મારે ગાદીએ બેસાડવા છે, તો તમે બધા સારું મુહૂર્ત કાઢી આપો. એટલે બધા લોકો તે વખતે કે ચોપડીઓ બોપડીઓ નથી મુહૂર્ત કાઢવા માટે. તે વખતે તો કુદરતી જ્ઞાન હતું એ લોકોને. તે બધા ગંભીર મુદ્રામાં બેસી ગયા. કેવા બેસી ગયા? કારણ કે હવે જોશ જોવાનું એટલે ગંભીર મુદ્રામાં. પણ આપણે એવું ગંભીર મુદ્રામાં બેસવાનું નથી, એમ કહું છું. તે પછી એ લોકોએ જોશ જોઈ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આ દિવસે મુહૂર્ત સારું છે, તમે રામને ગાદીએ બેસાડી દેજો. મુહૂર્ત કાઢ્યું અને પછી બધાને એ લોકોએ ભેટ સોગાદ આપી, બધા ઋષિ મુનિઓને, અને બધા પોતપોતાના ઘેર જતા રહ્યા કે આશ્રમમાં જતા રહ્યા. તે આશ્રમમાં ગયા પછી દાદા કે હજુ પાછા નથી આવ્યા કે છે, કારણ કે બધા ખોટા પડ્યા, બોલતા નથી બધા. તે હજુ આયા પણ કયા મોં બતાવવા આવે, કારણ કે બધા ખોટા પડ્યા. કીધું તું ગાદી બેસવાનું મુહૂર્ત ને જવું ક્યાં પડ્યું? દાદા કહેતા હતા કે ગયા એ ગયા, હજુ આયા નથી કે છે. એટલે આપણે એવા ગંભીર મુખ મુદ્રામાં બેસવાનું નથી. આપણે હળવા ફૂલ થઈને પણ જાગ્રત અવસ્થામાં બેસવાનું. મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિના પ્રતિક્રમણ કેવા કરવા? મૃત્યુ પામેલી વ્યક્તિના પ્રતિક્રમણ આપણા પક્ષે કરવા. કયા પક્ષે કરવા? કે મારાથી જે કંઈ ભૂલો થઈ ગઈ હોય એની હું માફી આપું છું, અને તમારે મારી સાથે ભૂલ થઈ ગઈ છે એને મને ક્ષમા કરજો. એ આપણો ભાવ વ્યક્ત કરવો. પેલી વ્યક્તિ તો છે નહીં, આપણે આપણો ભાવ વ્યક્ત કરી શકીએ. આપણે જીવતા છે, પેલી વ્યક્તિ છે નહીં. એટલે આપણે આપણા પક્ષનું પ્રતિક્રમણ કરવું, બંને પક્ષ માટે. શું કીધું? આપણે આપણી ભૂલો માટે એને માફી આપી, અને એને જે કંઈ ભૂલો આપણી સાથે, આપણે જે કંઈ ભૂલ એની સાથે કરી છે એની માફી માગી લેવી. કુદરત એવું કહે છે, આધ્યાત્મ માર્ગ એવું કહે છે કે કદાચ માફી માગવી સહેલી છે પણ માફ કરવા સહેલા નથી. એટલે ઘણાને પૂછીએ ને કે ભાઈ તમારા જીવનના મુખ્ય પ્રસંગો કયા, તો આપણને 4-5 ગણાવે. પછી હવે આપણા મહાત્મા હોય ને જ્ઞાન લીધું હોય તો બચારે 5 થી 10,000 પ્રતિક્રમણ કરી નાખ્યા હોય એ ફાઇલના, અને એ સંજોગના પાછા. પણ તોય જાય એ કે છે કાળજે લખાઈ ગયું છે. ના સમજાય? આવું તમે સાંભળ્યું છે? હવે પછી એ પ્રતિક્રમણ ગમે એટલા કરે, શું ફેર પડે? કાળજે લખાયું પ્રિન્ટ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું છે? અને પછી ડિસ્પોઝેબલ પ્રિન્ટ નહીં પાછી, કેવી
એનું શું કહે છે એને? સ્ટેમ્પ નહીં, પેલું કોતરાયેલું શું કહે છે? કોતરાઈ ગયું પણ કહેવાય ને, પણ ઇંગ્લિશમાં શું કહે છે? હે? ઇનગ્રેવ. ઇનગ્રેવ, હા, ઇનગ્રેવ. સાઉથ આફ્રિકા ગયા તો એક ભાઈ આ જ કામ કરતા હતા. તે મારા મહાત્માના સંબંધી હતા, તેનો ફોન નંબર આપ્યો છે કે મારા ભાઈને મળવા જો, એટલે કઝિન ભાઈ તમે ગયા હતા. તો એની નાની દુકાન હતી આવી આફ્રિકામાં. શું કરો છો? તો કે ઇનગ્રેવ કરું. તો એવું તો ખબર પણ નહીં કે ઇનગ્રેવ એટલે શું. પછી બતાવ્યું અમને, પેલા કપ બતાવ્યા ને વાસણ બતાવ્યા ને પેન બતાવીને સમજી ગયા કે આ ભાઈ આવું કામ કરે છે. આ પણ લાગે કે એમ કે હું કોતરું છું તો જલ્દી ખબર પણ ઇનગ્રેવ છે. એટલે મને એકદમ યાદ આવ્યું, એ પ્રસંગ યાદ આવ્યો. અમે આફ્રિકા ગયા હતા, સાઉથ આફ્રિકામાં ગયા હતા. એનીવે આગળ જઈએ. દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ અને ભાવ્ય પ્રતિક્રમણ એટલે શું? બંનેમાં શું તફાવત છે? દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ એટલે માત્ર શબ્દ બોલવાથી. ભાવ પ્રતિક્રમણ એટલે પોતાનો આશય જાહેર કરવો કે રિયલી આઈ એમ સોરી ફોર ધેટ એક્ટિવિટીઝ. મને ખરેખર આવી પ્રવૃત્તિ મારાથી થઈ ગઈ, મનથી, વચનથી, કાયાથી, એના માટે રિયલી મને અંદર ફીલ થાય છે કે આવું ના હોવું જોઈએ. પણ આપણે પેલું કહે ને કે ભાઈ આપણે બોલા ચાલી થઈ હોય પછી કે હવે માફ કરી દે ને મને, એનો મતલબ નથી. સમજાય છે? એટલે માફી એ ફિલિંગ હોવી જોઈએ. શું હોવી જોઈએ? ફોર્માલિટી નહીં. આપણા ભારતીય કલ્ચર અને વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં એક જ ડિફરન્સ છે. વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં ફોર્માલિટી છે ને ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં ફિલિંગ છે. હંમેશા ફોર્માલિટી ઇઝ લુકિંગ ગુડ બટ નોટ હાર્ડ, એન્ડ ફિલિંગ ઇઝ નોટ લુકિંગ ગુડ બટ ઇટ ઇઝ હાર્ટલી. ના સમજાય? સમજાય છે? ફોરેનમાં તમારે રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જાય મોટી તમારે જમવા, પણ તો ફોર્માલિટી હોય. શું છે? અને હિન્દુસ્તાનમાં રોટલો મરચું ખવડાવે તો ફિલિંગ હોય. શું છે? ફિલિંગનો મતલબ ભાવ છે. આગળ જઈએ. પશ્ચાતાપ એટલે શું? પોતાની ભૂલવાળી પ્રકૃતિ હોય, એ પ્રકૃતિમાં અમુક પ્રકારની ભૂલો વારંવાર થતી હોય તો એનો પશ્ચાતાપ કરવો પડે. ભગવાન ખરેખર આવી ના હોવી જોઈએ. આવી ગુસ્સાવાળી પ્રકૃતિ, અતિ રાગવાળી પ્રકૃતિ, કે અતિ ક્રોધવાળી પ્રકૃતિ, અતિ મોહવાળી પ્રકૃતિ, અતિ કપટવાળી પ્રકૃતિ, અતિ જૂઠવાળી પ્રકૃતિ, આવું ના હોવું જોઈએ. આવી પ્રકૃતિ છે બરાબર છે, પણ મારી સિગ્નેચર નથી. પશ્ચાતાપ. You feel this is not good, not with a concern with person, but concern with your individual nature. કે આવો સ્વભાવ ના હોવો જોઈએ મારો. સમજાય છે? તમારા ઉપર ફોકસ આપો. તમારા ઉપર એટલે ફાઇલ નંબર 1. આ ફાઇલ નંબર 1 કે કોણે કેટલા વખત ગુસ્સો કર્યો તેવું નહીં. આવી પ્રકૃતિ મારી ના હોવી જોઈએ. મને પોતાને જ કહી રહે છે. શું છે? માફી માંગવાથી શું ફાયદો થાય? માફી માંગવાથી સ્થૂળમાં પેલો સ્વીકાર કરી લે તો ત્યાં એનું ઉકેલ આવી જાય. શું આવી જાય? સ્વીકાર કરે તો. પણ આ કળિયુગમાં તો કોઈ સ્વીકાર કરતું નથી. જરૂરી તમે કરજો પ્રયત્ન તો ખબર પડશે. મહાત્મા હોતું જવાબ ના આપે, એમ કે હા કશો વાંધો નહીં, માફી માંગી તો, પણ અંદર તો રાખે. પણ બહારના તો ચોખ્ખું કે હું તને માફ કરવાનો નથી. પણ મહાત્મા એવું ના બોલે, કારણ કે થોડા રિફાઇન થયેલા છે. કેવા છે? સોફિસ્ટિકેટેડ લેંગ્વેજ હોય. કેવી હોય? બીકોઝ લિટલ બીટ મેચ્યોર ધેન ધ કોમન પીપલ. ખ્યાલ આવે? પહેલા જમાનામાં આપણે અહીંયા આગળ ફોરેનમાં કોઈના ઘેર જઈએ તો પહેલા જમાનામાં એવું કહેવાતું હતું કે માણસ પૂછી લે, ભાઈ તમે 2 દિવસ રહેવાના છો, 3 દિવસ રહેવાના છો? આપણને સીધે સીધું બચાવે. એને ચોખ્ખા હતા માણસ. કેવા હતા? એટલે એને ખ્યાલ આવે પ્રોગ્રામ બનાવવાનો. પેલો કે ના અમે 3 દિવસ છે તો કે સારું કે છે, પણ એનો કંઈ બેડ ઇન્ટેન્શન ના હોય.
અને આજના એજ્યુકેટેડ પીપલની ભાષા કેવી હોય એવું ના પૂછે કે તમે કેટલા દિવસે વાંચો, તમને વોટ ઇઝ યોર નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ. સોફિસ્ટિકેટેડ લેંગ્વેજ, શું કહેવાય? બોલતા નથી. એજ્યુકેટેડ ભાષા કહેવાય. એનીવે, આલોચના, પ્રતિક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન ત્રણેયને વ્યાખ્યાથી સમજાવવું. આલોચના, પ્રતિક્રમણ ને પ્રત્યાખ્યાન. આલોચના એટલે પોતાના ભૂલને ભૂલ તરીકે સ્વીકાર કરવો, ટુ કન્ફેસ, કબૂલ કરવો. આલોચના એટલે પોતે મન વચન કાયાથી કરેલી ભૂલને ભૂલ તરીકે સ્વીકારવી, એનું નામ આલોચના. પ્રતિક્રમણ એટલે જેની મેં ભૂલ તરીકે સ્વીકાર કર્યો છે એની મારે માફી માંગવી, વિલિંગલી, નોટ ફોર્મલ. અને પ્રત્યાખ્યાન એટલે જેને મેં ભૂલ તરીકે સ્વીકારી છે, જેની હું માફી માગું છું, એવી ભૂલ હું ફરીથી વારંવાર ક્યારેય પણ ન કરું એવી હે પરમાત્મા આપ મને શક્તિ આપો. આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન. સમજી ગયા? ફાઇલ એટલે શું? જરૂર નથી, સમક્ષની જરૂર નથી. પ્રત્યાખ્યાનમાં પ્રત્યક્ષ હોવું જરૂર નથી, પોતે જ નક્કી કરવાનું છે. બીજા પાસે પ્રત્યાખ્યાન નથી કરવાનું. એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે અધર્સ ત્યારે જોઈએ કે આપણી પાસે વિઝન એક્ઝેક્ટ ના હોય તો. શું ના હોય? વિઝન એક્ઝેક્ટ ના હોય તો ગુરુ જોઈએ, ભગવાન જોઈએ, અથવા તો બીજી કોઈ વ્યક્તિ જોઈએ પ્રતિક્રમણ કરવા માટે. સમજાય છે? કારણ કે આપણે રિલેટિવ સત્યનો બેઝ બનાવ્યો છે. એટલે ભગવાનને હાજર રાખીને માફી માગીએ, ગુરુને હાજર રાખીને માફી માગીએ, અથવા વ્યક્તિની પ્રત્યક્ષ માગીએ. આ 3 પ્રકાર છે. પણ તમારી પાસે વિઝન પરફેક્ટ હોય તો પછી પ્રત્યક્ષની જરૂર નથી. તમને ખબર પડવી જોઈએ કે આ પરમાત્માની હાજરીમાં જ મેં ભૂલ કરી છે. મેં એટલે પ્રકૃતિએ, અને પ્રકૃતિએ કરી છે એટલે ઉદય કર્મ છે. એની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી કરી, પણ આ જ પરમાત્માની હાજરીમાં એને ભૂલ બાંધી હતી, અને આ જ પરમાત્માની હાજરીમાં ભૂલ ઉકલે છે. હવે એ જ પરમાત્માની હાજરીમાં કહે છે કે એ પરમાત્મા આવી ભૂલ ફેરથી ન કરું એવી આપ મને શક્તિ આપો. પરમાત્મા તો એ જ છે, બાંધતી વખતે એને ઉકલતી વખતે તે જ છે. સમજાય છે ને? એટલે એને સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ કહેવાય. શું કહેવાય? પેલી થિયોરિટિકલ પ્રોસેસ કહેવાય, અથવા તો ધાર્મિક પ્રક્રિયા કહેવાય. ફાઇલ શબ્દ બોલવાથી જાગૃતિ વધે? ક્વેશ્ચન માર્ક છે. ઓફકોર્સ ફાઇલ શબ્દ બોલવા જાગૃતિ. ફાઇલનો મતલબ તમે અને આત્મા બંને કેવા છે? કેવા છે? જુદા. એટલે ફાઇલ શબ્દ બોલે તમે ખ્યાલ આવે કે તમે ફાઇલથી કેવા છો. આ નથી કહેતા અમારી ઇન્કમ ટેક્સની ફાઇલ છે, સેલ ટેક્સની ફાઇલ છે, નથી કહેતા. એટલે આપણે ફાઇલથી કેવા છે? અમારી ઇન્સ્યોરન્સની ફાઇલ છે, અમારી બેંકની ફાઇલ છે, બીજું કેમ બધા વ્યવહારમાં કહું છું. એટલે ફાઇલથી આપણે કેવા છે? જુદા છે. એમ જ્યારે આપણે આ મન વચન કાયને ફાઇલ તરીકે માનતા થઈએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ હોય કે આપણે ફાઇલથી કેવા છે? જુદા છે. એટલે છૂટાપણું તમને ફીલ થાય. શું થાય? કે ફાઇલ અને હું બંને કેવા છે? જુદા છે. એને એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે ફાઇલ શબ્દ જે અમને કુદરતી ખુલ્લો થયો એ આધ્યાત્મનો વિજય કહેવાય. શું કહેવાય? આ પ્રકૃતિથી કઈ રીતે છૂટા છે એનું સરળ જ્ઞાન આપણને ફાઇલ શબ્દ આપે છે. ફાઇલ એટલે કર્મના ભોગવટાના પાપ પુણ્યના હિસાબનો ચોપડો, એનું નામ ફાઇલ. જે કર્મનો ભોગવટો છે પાપ પુણ્યનો, ખ્યાલ આવી ગયો ને? એનો ભોગવટાનો હિસાબનો ચોપડો છે આ મન વચન કાય, એટલે ફાઇલ. અને ફાઇલ પછી ઉકલ્યા કરે છે હિસાબ પ્રમાણે. શું થાય છે? જે પ્રમાણે સમય, સ્થળ, સંજોગો, વ્યક્તિ છે એના આધારે એક એક ફાઇલો બધી શું થાય છે? ડિસ્ચાર્જ થયા કરે છે. એટલે કવિરાજે ફાઇલની સાથે જાગૃતિ કેવી સુંદર ગોઠવ્યું છે. ફાઇલ ઉકલતા 1 મિનિટ પણ સેવો નહીં પ્રમાદ. શું કહે છે? ફાઇલ ઉકલતા 1 મિનિટ પણ સેવો નહીં પ્રમાદ. શુદ્ધાત્માન નિજ ઉપયોગે. એટલે આવું છે, આગળ મને આવડતું નથી.
આગળ નિકાલ કોને કહેવાય? નિકાલ. સાદો જવાબ આપજો. બહુ ગૂઢ રહસ્ય જેવું ના કરશો, સીધું હોય ને પછી મર્ડી ના બોલશો. નિકાલ કોને કહેવાય? બીજા બધા એક એક શબ્દ એડ કરતા રહેશે. હું સીધો નિકાલ જ પૂછું છું, આગળ પાછળ કશું નથી બોલતો. હજુ સંભાવે બોલ્યો નથી, ખાલી બોલ્યો કે નિકાલ એટલે શું. એક જ શબ્દ છે. નિકાલ એટલે સાદી ભાષામાં નીકળવું. શું કહેવાય? નીકળવું એ કુદરતી રચના છે. કોની રચના છે? મનમાં નીકળવું, વાણી રૂપે નીકળવું, વર્તન રૂપે નીકળવું, એને નિકાલ કહેવાય. શું કહેવાય? હવે પછી આગળ આવે સમભાવે નિકાલ એટલે શું? સમભાવે નિકાલ એટલે કે આ મન વચન કાયાનો જે કુદરત નિકાલ કરે છે એમાં મારી દ્રષ્ટિમાં સમભાવ રહે, એટલે કે રાગ દ્વેષ ના રહે, કર્તાપણું માલિકી ના રહે, અને જે નિકાલ થાય એનું નામ સમભાવે નિકાલ. એટલે નિકાલ મન વચન કાયાના લેવલે આપણો પુરુષાર્થ છે નહીં, પણ નિકાલ કરતી વખતે ભાવ કયો છે? સમભાવ છે કે વિષમભાવ છે? એ જ આપણો પુરુષાર્થ છે. એટલે મન વચન કાયની ક્રિયા એ આપણા પુરુષાર્થમાં આવતી નથી. એ નિકાલમાં મન વચન કાયને જોડવાના નહીં. સમજાય છે ને? સમભાવે નિકાલે ભાવના છે, એ મન વચન કાયની ક્રિયા નથી. સમજાય છે? આ બધી વસ્તુઓ બધાને શરૂઆતથી જ સમજાઈ નથી ને 25-30 વર્ષથી નથી સમજાઈ. શું કીધું? સમજાય કે નહીં? સંભાવે નિકાલ. બધાએ પેલા સુલેમાનનો દાખલો આપી નિકાલ જ કરવામાં પડી ગયા, બોલતા નથી. સાચું હા કે ના તો બોલો. બધા નિકાલમાં પડી ગયા. કરવાનો છે મારે કે છે. શું કહે છે? અને તમે નહીં, તમે લોકો તો હજુ નવા છો. હું દાદા ભગવાનના મહાત્માની વાત કરું છું. એ બધા કરવામાં પડી ગયા. તમે તો બધા હાયર લેવલના કહેવાનું. તમને તો ના કહેવાય મારાથી, પણ એ હાયર લેવલના હતા, એ લોકોએ આ ભૂલ કરી. સમજાય છે? કોઈ ના સમજુ, બધાને કે નિકાલ કરવો પડશે. આપણે કે ઝઘડો થયો, ભાઈ તારે સંભાવે નિકાલ કરવો પડશે. આવું કર્યું કે તારે સંભાવે નિકાલ કરવો પડશે. આ એક જ ભાષા રટણ જ ચાલ્યા કરે. તે પછી 10 વર્ષથી શરૂઆતમાં તો હેમરિંગ કર્યું કે મન વચન કાયાને સંભાવે નિકાલ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. સંભાવે નિકાલને ભાવના સાથે લેવા દેવા છે કે મન વચન કાયાથી જે નિકાલ થાય છે તે વખતે તમારો ભાવ શું છે એના આધારે સંભાવે નિકાલ કહેવાય. ખ્યાલ આવે? એ વખતે સંભાવ રહે અને બહાર જે નિકાલ થાય એનું નામ સંભાવે નિકાલ કહેવાય. અને આજે તો બધાને આને કીધું કે એને ગુસ્સો કર્યો છે તો કે સંભાવે નિકાલ નથી કર્યો. આવું કહીએ છે કે નહીં? ભૂલતા નથી. એનો મતલબ શું? અને કોઈ ખોટી ક્રિયા કરી તો સંભાવે નિકાલ બોલીએ છે ને આપણે. એનો મતલબ આપણું વિઝન હજુ પણ કરે નથી. અને નહીં રહેવાનું. વિજ્ઞાન નહીં સમજાય ત્યાં સુધી આ જ રહેવાનું. ધકેલ પંચે 150 જ રહેવાનું. વિજ્ઞાન નહીં સમજો તો આનું આ કેટલા અવતારથી એ કવિરાજે લખવું પડ્યું. કવિરાજે શું ખબર છે? કેટલો મોટો શબ્દ લખ્યો કે 24 વટાવી ખાધી ખ્વાબમાં. આખી 24માં આપણે હતા, 24 ખ્વાબમાં વટાઈ કાઢી કે આપણો મુખ થઈ જશે તે એનો થઈ ગયો ને આપણે રહી ગયા. એમના એમ ખ્વાબમાં જ મનની મસ્તીમાં થઈ ગયા. તીર્થંકર મળ્યા છે એટલે મુખ થઈ જશે આપણો. પણ એ ખબર ના પડી કે આપણો કે એમનો, એ ના ખબર પડી. સમજાય છે? એમ જ્ઞાન એ મસ્તી નથી. જ્ઞાન ઇઝ અ અવેરનેસ. શું છે? એ જાગૃતિનો પ્રશ્ન છે. અને એ રિલેટિવ સત્ય નથી, એ સનાતન સત્યના બેઝ ઉપર હોવું જોઈએ, એક્ઝેક્ટનેસમાં હોવું જોઈએ, એપ્રોક્સિમેટ ના હોવું જોઈએ. આ બધું એપ્રોક્સિમેટમાં તો પઝલ થયું. આ બધું શું થયું? એપ્રોક્સિમેટમાં પઝલ થયું. સમજાય છે? એક્ઝેક્ટનેસ જોઈએ. એક્ઝેક્ટનેસ એટલે એમાં વ્યૂ પોઈન્ટ ના હોય. શું ના હોય? એપ્રોક્સિમેટમાં વ્યૂ પોઈન્ટ હોય. એક્ઝેક્ટનેસ એટલે જેમ છે તેમ. શું કહેવાય? એટલે આપણે
મેં કીધેલું ને તે પ્રમાણે કે એક જણો ખિસ્સું કાપે અને બીજાનું ખિસ્સું કપાય, એ બંને સંજોગોના પેકેજને કુદરતી રચના કહેવાય. ખાલી ખિસ્સું કાપે કે ખિસ્સું કપાયું એને કુદરતી રચના ના કહેવાય, આખા પેકેજને કહેવાય. શું કહેવાય? એટલે એકના ઉપર રાગ નહીં અને એકના ઉપર દ્વેષ નહીં. નહીતર આ તો જેનું કપાયું એના માટે કહીએ કે ભાઈ આ તો વ્યવસ્થિત છે, પણ કાપ્યું એને થોડી જ નહીં કહેશે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે એને વ્યવસ્થિત સમજ્યો નથી. એટલે સમજી લો બંને વસ્તુ આખું પેકેજ જોઈએ. કારણ કે પેકેજ એટલે એમાં બે સામી અવસ્થા હોય. શું છે? અને પછી એ આખા બંને સંજોગોનો ભોગવટાના ભેગા થાય ત્યારે આખી કુદરતી રચના બને. વન વે ના હોય, ટુ વે હોય. કેવી હોય? અને રામ અને રાવણના હિસાબો એ બધા જ હિસાબો એ કુદરતી રચના. બેયના હિસાબો. શું કીધું? કુદરતી રચના. એમાં રામ ઉપર રાગ નહીં અને રાવણ ઉપર દ્વેષ નહીં, કારણ કે બંનેના હિસાબો જ કુદરતી રચના છે. શું છે? પણ તમે એને પાર્ટલી જુઓ તો એકના માટે રાગ અને એકના માટે દ્વેષ, તો પછી તમને સંભાવ રહે નહીં, પછી ના રહે, પછી વ્યૂ પોઈન્ટ થઈ જાય. શું થઈ જાય? સમજાય છે ને? બોલો બોલો બોલો. આપણે આ સુલેમાનનો જે દાખલો આપે છે એ દાદા વખતનો છે કે પછી દાદા આપતા હતા એ દાખલો? એવું છે કે આજે જે લોકો જ્ઞાન વિધિ કરે છે એ બધાએ પોતાનું એક વાક્ય બોલી શકે એવા છે નહીં. ઓનલી કોપી. શું કહેવાય? એક્ઝામ્પલમાં એ કોપી. શું કીધું? એટલે જે બોલે છે અક્ષરશઃ કેવું, અને એ લોકો કબૂલ બી કરે છે કે અમે એમની જ વાતોને જેમ છે તેમ કહીએ છીએ. એટલે એવું કંઈ પ્રશ્ન નથી એ કેમ નથી કહેતા. એ લોકો કહે છે કે અમે જેમ છે તેમ કહીએ છીએ, કશું અમારું બોલતા. આ બધું તમે સાંભળેલું છે, તમે સાંભળેલું છે. સમજાય છે ને? હું તો તમને કહું છું, પણ તમે લોકો બધાએ અનેક વખત સાંભળ્યું છે. શું કીધું? સમજાય છે ને? એટલે પછી આપણે સમજી લેવાનું. અમે આખી લાઈફમાં ક્યારે સત્સંગમાં આટલા 1000 સત્સંગમાં એકે વાર સુલેમાનનો દાખલો નહીં આવે. બોલતા નથી બધા. બોલો ને, હા કે ના તો બોલો. આવે છે? અને છતાં તમને વિજ્ઞાન સમજાય છે ને? સમજાય છે? જરૂર જ નથી એની. તમારી પાસે મૌલિક એક્ઝામ્પલ છે, મૌલિક વિઝન છે, મૌલિક પ્રેઝન્ટેશન છે, તો તમે આપો ને જગતને સમજાવો જેમ છે તેમ. અલ્લાહ કી કુણી જેવું નહીં કરવાનું. શું નહીં કરવાનું? આગે સે ચલી આવીએ એવું નહીં કરવાનું. આપણે નહીં, હું ખરેખર કહું, મને કોઈ એમ કે સ્વામીજી તમારે રામ નથી થવું, તો હું કહું મારું અપમાન શું કામ કરે છે? રામ પોતે રામ થયા હતા, શુદ્ધાત્મા થયા હતા. કોઈ કે તમારે મહાવીર નથી થવું, તો હું કહું મહાવીર થયા કે શુદ્ધાત્મા થયા હતા, તો મારે શું થવાનું હોય? તો તમારે એમ કહું છે કે તું મહાવીર થાય એમ બોલતા નથી. એટલે કોઈ મને કોપી કરવાનું શું કામ કહો છો? સમજાય છે? કોઈ કે તમારે દાદા ભગવાન એટલે જ્ઞાની પુરુષ જેવું થવું છે, હું કહું ના મારે એવું નથી થવું, મારે શુદ્ધાત્મા થવું છે. સમજાય છે? આ દુનિયામાં કોપી કરવાનું એ તો બધા માટે સહેલું છે. શું છે? પોતાની મૌલિક રજૂઆત કરવી એ સહેલી નથી. અને ખરેખર આ દુનિયામાં જેને જ્યારે પણ બિગિનિંગમાં પોતાના અનુભવને જગત સમક્ષ જેમ છે તેમ કીધો છે ને, એ બધા જ ગ્રેટ પુરુષે આ કળિયુગમાં માર ખાધો છે. કબીરથી માઇન્ડ લો, કબીર કો, નરસિંહ મહેતા કો, અખો કો, શ્રીમદ રાજચંદ્ર કો, દાદા ભગવાન કો, બધાએ માર ખાધો છે. કારણ કે એ લોકોએ મૌલિક વાત કરી. કેવી કરી? નો ટ્રેડિશનલ ટોક. એટલે માર ખાવો જ પડે. સામા પવને તરવાનું. શું કીધું? પવન આમનો હોય ને જવાનું. સમજાય છે? પણ માટે અનુભવી પુરુષ હોય તે પોતાનું સામર્થ્ય લઈને આવ્યા હોય. કારણ કે એનું એક જ મિશન છે, જગત જે દિશામાં ચાલી રહ્યું છે મારું કામ લોકોની દિશા બદલવાનું છે. શું છે? અને માટે એને એફર્ટ તો કરવો જ પડશે. એ લઈને આવ્યો છો રોલ જગત કલ્યાણનું, શું થાય? માર ખાઈને પણ કરે. શું કીધું? હા, કારણ કે એને ખબર છે. દાદા ભગવાને એક વાર કીધું, દાદાજી તમે આ ખટપટિયા કેમ થઈ ગયા, સાચા વિતરા કેમ ના થયા? પણ પૂછે તો ખરા કે નહીં મહાત્મા?
કે તમે ખટપટિયા કેમ થયા, સાચા વિતરાગી થયા હોય તો સારું ને. કહે છે દાદા કહે છે કે આ અમે ખટપટિયા એટલા માટે થયા કારણ કે અમારો ભાવ હતો જગત કલ્યાણ કરવાનો. શું કીધું? અમને એમ થયું કે આ જગતના લોકો બચારા અજ્ઞાનમાં બફાઈ રહ્યા છે, કર્મના મહાસાગરમાં ડૂબી રહ્યા છે, એને મારે તારવા છે, અજ્ઞાનમાંથી બહાર કાઢવા છે. કારણ કે માર તો ખાય છે પણ અજ્ઞાનનો માર ખાય છે. એક અવતાર બે અવતાર જો જ્ઞાનનો માર ખાય ને તો નિકાલ આવે. શું આવે? અજ્ઞાનનો નિકાલ આવે. આ એમનો વ્યૂ પોઈન્ટ હતો. એટલે પછી કે પણ એ મહાત્માએ પછી કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, પણ તમારે શું કામ માર ખાવો જોઈએ એમ? ત્યારે દાદાએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો હતો જે આજે મને એક્ઝેક્ટલી વિઝનમાં છે. દાદાએ કીધું કે આ સંસાર માટે તો બહુ અવતાર માર ખાધો, પતિ માટે, પત્ની માટે, બાળકો માટે, સગાવાલા માટે, મિત્રો માટે, સમાજ માટે બહુ માર ખાધો ને કેટલા અવતાર માર ખાધો, પણ એક અવતાર મારે આત્મા માટે અને લોકોના આત્મ કલ્યાણ માટે માર ખાવો છે. સમજાય છે મારી વાત? મારા વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે નહીં, મારા દેહના સ્વાર્થ માટે તો કેટલા અવતાર મેં માર ખાધો. રિલેટિવ રિલેશનની આધારે એક અવતાર મારો આત્મા માટે અને લોકોના આત્મકલ્યાણ માટે માર ખાવો છે, જેમાં મારો કોઈ વ્યક્તિગત સ્વાર્થ નથી. આવી રીતે જ્ઞાની થવાય. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે સાચા જ્ઞાની કોને કહેવાય? કે જે માર ખાઈને થાય તે. શું કીધું? અને બનાવટી જ્ઞાની કેવા હોય? મારી ઠોકીને જ્ઞાની થાય છે. કેવા? બોલતા નથી બધા. ખ્યાલ આવ્યો? મારી ઠોકીને કેવા? એવા જોયા છે? બોલવાની જરૂર સમજી જાય એટલે બહુ થઈ ગયા. એટલે આ બધા મહાત્માઓ બધા એટલા દિવ્ય જ્ઞાન પામી ગયા તરત સમજી જાય બધા. ચાલો આગળ વધીએ. ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ થાય તે માટે શું કરવું અને ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ થાય તેની નિશાની શું? ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ થાય એટલે શું કહેવાય? નિકાલ થયો એટલે શું અને નિકાલ થયો એની નિશાની શું? ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો એ પહેલા જવાબ આપો. ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો એટલે કે પોતે આ મન વચન કાયની કોઈ પણ અવસ્થામાં કર્તાપણું અને માલિકીપણું ના ધરાવવું. આ મન વચન કાયની અવસ્થામાં એ ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ. પણ નિકાલ થઈ ગયો એની સાઇન શું? તો કે જે વસ્તુ બની ગઈ એની નોંધ રાખે તો નિકાલ થઈ ગયો. સમજાય છે? પણ નોંધ રાખે તો શું થાય? એનો સંભાવ્ય નિકાલ કહેવાય. નોંધ એ જ રાગ દ્વેષ. શું કહેવાય? એટલે દાદા ઘણા બધાને કહેતા હતા કે આ બધા સંજોગો બને છે, તમે સત્સંગમાં આવો છો તો બધાની મહાત્માની પ્રકૃતિ સરખી ના હોય. ખ્યાલ આવ્યો? પણ તમે નોંધ ના રાખશો નહીં તો માર્યા જશો. શું કહે છે? નોંધ નહીં રાખવાની. આપણે જે સંજોગ બન્યો ત્યારે આપણને જ્ઞાન આવી ગયું, પણ એ જ્ઞાન મેમરીમાં રાખવાની જરૂર નથી. કવિરાજે પદ્મા ગાયું, જે જે અવસ્થાનું મહત્વ ઘટ્યું ત્યાંથી જ ક્લેશનું કારણ ટળ્યું. સંજોગાધીન છે માનવ મરડો. ખ્યાલ આવે? જે જે અવસ્થાનું મહત્વ ઘટ્યું ત્યાંથી જ ક્લેશનું કારણ ટળ્યું. સમજાય છે ને? આટલું જ મહત્વ ઘટાડી નાખવું. અવસ્થાનું શું મહત્વ? સમજાય છે? આવે ને જાય. હવે નોંધ નહીં રાખવાની. શું નહીં રાખવાની? નોંધ રાખો એટલે તમે બીજી વ્યક્તિને, સામી વ્યક્તિને કરતા જોઈ. શું કીધું? કરતા જોઈ એટલે કુદરતની રચના તરીકે જોઈ, વ્યવસ્થિત તરીકે જોઈ. અને કુદરત કહે છે કે જે હું કરું છું એને તે કરતા માની એ તારો ગુનો છે. બોલતા નથી બધા. હા કે ના તો બોલો. કુદરત કહે છે કરાવે છે કોણ? હું કરાવું છું. કુદરત કહે છે. અને તું શું માને છે? હું કરું છું. આ તો ગુનો છે. ગુનો કયો છે? ક્રિયા એ ગુનો નથી. કર્તાપણું એ ગુનો છે. કર્તા પદ એ ભ્રાંતિ પદ છે. ભોગતા પદ એ ભ્રાંતિ પદ છે.
હું કર્મનો કરતા છું એ થિયરી, એ સિદ્ધાંત, એ ભ્રાંતિ છે, તેનાથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. ઘડિયાળ શું કહેશે મને કહેજો, ખબર પડતી? હા હા, ચલો 2-5 મિનિટ કોઈને પ્રશ્ન પૂછવાનો તો પછી બાકીનું કામ લઈશું. 9 ચેપ્ટર પછી પાછું. આ થોડું સમજાવું તો બહુ પુણ્ય કેરા કે કોઈને જે કંઈ મને વાંધો નથી. આમ તો જો કે વાર લાગે એવું છે. સ્વામી ગુજરાત થોડું ડીપ લેવું પડે એવું છે, કારણ કે એનો બહુ ઊંડો મર્મ છે, બહુ જ વેરી ડીપ છે. મને બહુ, હું તો લગભગ છેલ્લા 12-13 વર્ષની ઉંમરથી આ કહું છું, ઓલા આત્મસિદ્ધિને બધું, પણ બહુ ડીપ એનો લીધું છે. થોડો ટાઈમ લાગે જરા, ફટફટ બોલી જવું તો તમને મજા નહીં આવે. બોલો સ્વામી, આ નોંધ રાખવી એ પરિણામ છે કે એટલે એને આપણે નોંધ ન રાખવી એ જરા સમજાણું નહીં. હે નોંધ આપણે રાખીએ છીએ એ પરિણામ છે ને વચન કાયાનું. પછી આપણે કહીએ છીએ નોંધ ન રાખવી. દ્રષ્ટિથી એટલે કેવી રીતે એક્ઝેક્ટલી સેટ કરવાનું? નોંધ રાખવી એટલે કે આપણે જે પ્રસંગ બની ગયો હોય એને મેમરાઇઝ કરવો, એને નોંધ કહેવાય. શું કહેવાય? યાદ કરવો, યાદ રાખવો. તે યાદ રહે એનો વાંધો નથી, પણ યાદ રાખીએ છીએ આપણે. શું કીધું? હા, એને નોંધ કહેવાય. એમને મિનિંગ મેં તે યાદ રહે પાછું જતો રહે તો કશો વાંધો નહીં. પહેલા સ્થૂળ સંજોગો હતા, પછી સૂક્ષ્મ સંજોગો, પછી વાણીના સંજોગો, પણ એ પર ને પરાધીન છે. પણ મેં સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ કે વાણીના સંજોગોમાં મેં સિગ્નેચર કર્યું તો પછી એને નોંધ કહેવાય. સિગ્નેચર ના કર્યું તો ઉદય છે. આપણને 50 વર્ષ પહેલા પસંદ કરતા યાદ આવે એને નોંધ ના કહેવાય. પણ નોંધ ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે એ પ્રસંગ હાજર થાય ત્યારે ફરીથી પાછા રાગ દિવસ જીવતા થઈ જાય તો નોંધ કહેવાય. એ તો યાદ આવે ને ભૂલી ગયા, જતો. જેમ સ્થૂળ પ્રસંગ ગયો એમ સૂક્ષ્મ જતો રહ્યો. પણ જે પરિણામ ડિસ્ચાર્જમાં જ્યારે ભોગવટો હતો રાગ દિવસનો, એવો જ રાગ દિવસ જો અત્યારે આપણને હાજર થઈ જાય પ્રસંગમાં તો જાણવું હજુ આપણી નોંધ રાખેલી છે. શું છે? આપણે લગ્ન કર્યા હોય અને તે વખતે જે આપણે એક આનંદની અનુભૂતિ કરી હોય એ દિવસે, હવે આપણે 20 વર્ષ 25 વર્ષ પછી એની કેસેટ પ્લે કરીએ તો આપણને બધું મેમરી તો યાદ આવે બધી આપણને. શું કીધું? પણ જેની અંદર આપણને રાગ દ્વેષ થઈ ગયા હોય ને ત્યાં ચોંટી જાય, નહીતર બધું બાયપાસ થઈ જાય. શું થઈ જાય? એટલે નોંધ રાખી હોય તો ચોંટી જાય, નહીતર બધું બાયપાસ થઈ જાય. બાયપાસ થાય એ બધું ઉદય કર્મ છે. શું છે? ને બાયપાસ થઈ જાય એ તમારી જાગૃતિ પણ છે. પાસ કુદરત કરે પણ બાયપાસ એ તમારી જાગૃતિ છે. કારણ કે નોંધ રાખવી કે નહીં એ તમારા પુરુષાર્થ ઉપર છે. અને પાસ થવું તે કુદરતી રચના છે. શું છે? પાસ એટલે ડિસ્ચાર્જ. શું કહેવાય? ડિસ્ચાર્જ કુદરતી રચના છે, પણ નોંધ રાખવી કે નહીં એ તમારા પુરુષાર્થ છે. કી પોઈન્ટ છે રાગ ની અંદર. હા, આપણને 25 વર્ષ પહેલાનો પસંદ કરતા યાદ આવ્યો એને નોંધ નથી કહેવાતી, રહે તો. પણ એની અંદર આપણું જે જ્ઞાન દર્શન છે રાગ દ્વેષ એ જાગૃત થઈ ગયું અત્યારે, તો પછી એ નોંધ જીવતી, તો નોંધ કહેવાય ને જીવતી કહેવાય. પેલી મેમરી આવી જતી રહી એ તો થાય બધાને, ખ્યાલ આવી ગયો ને. પણ પ્રસંગ આખો હાજર થઈ જાય, રાગ બસ એવા જ ઉત્પન્ન થઈ જાય આપણને અંદર, તો જાણવું કે હજુ આપણી પાસે નોંધ છે, એ જીવતી નોંધ છે. કેવી છે? નહીતર મેમરી આવી જતી રહી, બસ એનો વાંધો નહીં, મેમરીનો વાંધો નહીં. હા, આ ખાલી એક વાક્ય પહેલું સમજાવું છું, પછી વિગતવાર સમય સમજાવીશું. બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવ નો મળ્યો. આપણને આ મનુષ્ય ભાવ મળ્યો છે બહુ જ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના પુણ્યથી મળ્યો છે. કારણ કે તમે બધા ડેવલપ થયેલા એવા ભરત ક્ષેત્રની અંદર પણ ભારત દેશમાં જન્મેલા છે. સમજાય છે? ભરત ક્ષેત્રની અંદર ભારત દેશમાં, એટલે એને એ ભૂમિ ડેવલપ છે.
માટે તમારું એ ભૂમિમાં જન્મ થવું એ ડેવલપમેન્ટની નિશાની છે. શું છે? બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો, તોય અરે ભવ ચક્રનો આંટો નહીં એકે ટળ્યો. અને આવા ક્ષેત્રમાં આપણો જન્મ થયો અને એ ક્ષેત્રની અંદર હું આત્મા છું, કર્મનો સિદ્ધાંત, મેં જે કરેલા કર્મ મારે ભોગવવાના છે અને જ્યાં સુધી કર્મ હશે ત્યાં સુધી મારા જન્મ મરણ એટલે કે પુનર્જન્મ ચાલુ રહેશે. આ ત્રણ વસ્તુનો હું બિલીવ કરું છું. એવી ભૂમિમાં મારો જન્મ થયો છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને એવી ભૂમિમાં જન્મ થયા પછી મારા જન્મ મરણના ચક્કરના જો આંટા ઓછા ના થયા તો એ મારો ભવ ફોગટ ગયો, વ્યર્થ ગયો અથવા તો એળે ગયો. સમજાય છે? આ એવું કહેવા માંગે છે. લખ્યું છે ને, તો એ અરે ભવ ચક્રનો આંટો નહીં એકે ટળ્યો, એકે ઓછો થયો નહીં. પછી આગળ બધું વિગતવાર આવશે બધું. છેલ્લે પ્રાર્થના કરી દઈએ આપણે. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ન કરું એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ.